हमारा हेडफोन्स क्यों? अरे सर जी बस નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. આ લાઇટ નો થોડો ઇશ્યુ લાગે છે કા? કોનો થોડો મારો? ફેલ. ના, મારો મારો અરે સર જી હવે જો ડાયરેક્ટર સાહેબ. ને હું કહું કે આ એક લાઈટ બરાબર નથી અને આ બરાબર તો એક એ એક્ટર ખોટું થઈ એક્ટર લાઇટમાં હોવા જોઈએ ને સાહેબ. એક્ટર લાઇટમાં હોવા જોઈએ. કલાકાર છે લાઇટ નો માણસ છે. તમે સ્વયં પ્રકાશિત જ છો. અરે વાહ. જો તો મિતાલી પણ જોઈન થઈ ગઈ. શું વાત છે, શું વાત એ છે. કે મારે તમારા લોકોનું સાંભળવું છે. ગુડ 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 ગુડ. So everyone, hi, hello, and welcome to the 6th episode of Time Tales and Talks. And हमारे दर्शकों के इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं. मेरे साथ आज है दो मंजे हुए कलाकार, टू एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स फ्रॉम विठल. और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि विठल तीरी में जो विठल का कैरेक्टर जो प्रतीक गांधी ने प्ले किया था, उसकी लाइन के दो बड़े विलन जो थे, एक जो उनके गर्लफ्रेंड को लेके शादी करके ले गया, जो हार के भी उसके सारे पैसे खुद, वो दोनों एक्टर आज हमारे साथ हैं. अरे वाह सर वाह, क्या बात है. थैंक यू वाह सर, बहुत गुड एक गुड एनालॉजी. और दूसरे चेतस ओझा. तो सर, both of you, welcome to Time Tales and Talks, and thank you so much for accepting my invitation to join this live session. Thank you sir, and this is my first live session with anybody in my life. ઓહ, क्या बात. I'm क्या बात है. I'm beginning with you sir. See, I have gone live, but that is my session. I have not been invited, so I'm really thankful to you that you are giving me this first opportunity, and very happy that it is through you. You are a kind of person who always is a karma yogi. Helping other people, living for others. Thank you, So I'm really grateful. Thank you, sir. thank you, thank you. चेतस भाई, બસ આઈ એમ ફીલિંગ ધેટ માઇથોલોજીકલ મંથનમાં મેં જે સવાલો પૂછ્યા હતા એટલે હવે તમે દાવમાં આવ્યા છો હવે સવાલો પૂછવાના. મારો વારો. And to all the viewers, this is first Times and Tales and Talks episode जो एक लैंग्वेज में नहीं होगा. It will be in 3 languages, हिंदी, इंग्लिश. યસ. जो मन में आएगा हम वैसे ही बात करने वाले हैं. So there is no language restriction here. तो सबसे पहले मैं दोनों का एक कॉमन थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं लोगों के लिए, दर्शकों के लिए. दोनों के नाम जो है मयूर एंड चेतस, वो दोनों पक्षियों के नाम है. और दोनों ने जो एक्टिंग के फील्ड में जो उड़ान भरी है वो वाकई काबिल तारीफ. और दोनों की जो पत्नियां हैं वो डायरेक्टली एक का कोर्स में मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. दोनों हस्बैंड मेरे साथ डायरेक्टली भगवत गीता में connected नहीं है. हम कर्म करने में मान रहे हैं. और एक चीज, मेरी लाइफ में मेरी सबसे पहली जो एक्टिंग की और जो मेरी पहली फिल्म है वो डायरेक्ट मयूर सर मुझे खींच के ले आए थे कि आप आइए, और मेरे को एक्टिंग का ए नहीं पता. And I still remember the way he did that direction. That was so awesome. मुझे बताया गया था कि 5-5:30 हमको यूनिवर्सिटी के गेट पे मिलना है और आपको इस तरह से होना है. तो मैं तो सुबह कॉस्ट्यूम जो सूट है, टाई है, वो सब पहन के मैं सुबह 5 बजे यूनिवर्सिटी के ऊपर पहुंच गया. मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ जो बाकी लोग जो एक्टिंग, एक यमराज थे, दूसरा एक सब लोग होंगे. तो वहां जाके देखता हूँ तो सुबह 5 बजे अंधेरे में मैं अकेला हूँ जो 3 पीस रहा हूँ. बाकी सबके सब
अपने नॉर्मल क्लोथिंग में आ जाओ, उन्होंने बाद में चेंज किया। और फिर मैं जाके मयूर सर से पूछ रहा हूँ, सर मेरे को करना क्या है, एक्टिंग तो मैंने लाइफ में कभी नहीं की, करना क्या है? सर कुछ नहीं करना है, आप वहां से चलना शुरू कर दो और यहाँ। अच्छा ठीक है, कैसे चलना है? आप बस नॉर्मली चलो, आपको जैसे चलना है आप चलो, बस चल के ठीक है। फिर चल के आ गया। मैंने कहा अब बस आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर इस तरफ देखो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस देखो। ओके, अब यहाँ से चल के वापस वहां तक जाओ। ठीक है, अब कहीं वेव करके गाड़ी में बैठ। ठीक है, अब बस खत्म हो गई शूटिंग में। मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। The way it did, and then when that entire thing was compiled and it came out of the film, then I realized the marvel of his direction, how he took various from and it turned out to be. So my first director is Mayur. और अगर लाइफ में मैंने पहली बार कभी लाइव सेशन किया हो तो that was with Chetas. And he was in mythological Manthan. Because of him, I could start the mythological Manthan अरे series. और इस इंट्रोडक्शन को मैं राउंड अप अगर कर दूं तो हम तीनों को जोड़ता है माइथोलॉजिकल मंथन पे बात करनी थी। और वो तो स्पॉन्टेनियस आइडिया था, बट चेतस भाई केम टू माय होम जस्ट टू मीट। दैट वाज आवर फर्स्ट अनऑफिशियल कैजुअल मीट। और वहां पे सबसे पहली बार आई कॉल्ड मयूर सर, एंड मयूर सर को मयूर सर, यू नीड टू टॉक टू चेतस भाई, ही इज द पर्सन। तो इस तरह हम तीनों जुड़े हुए हैं। So welcome to both of you, and you both are really very special to me because whatever is my field, I could put something outside my field. That was thanks to both of you. Yes. So I'll start with a very common question to both of you. Vithal TD project with one of the जो अभी Amitabh Bachchan of Gujarati films, Pratik Gandhi. After the Harshad Mehta 1992 वाला, he became so wide. ये प्रोजेक्ट आप कैसे आप लोग करते हैं? तो मेरे सर, if you can start, you can follow. Yes. ये कैसे हुआ? I think came into the big. Yeah. One day, somebody called me, and casting was almost done. But then one boy, Anuj called me and he said, "Sir, there is so and so character. Can you just send an audition for this character?" And then I had sent him an audition. Okay. Generally, what I thought at that time was, Gujarati. I mean, if it's a Gujarati series or something, then I was actually acting in the audition. Then that boy, he called me up and said, "Sir, you just make it subtle. Be direct, not to act." So I just did that. उसके बाद फिर मेरा नहीं हुआ उसमें. अच्छा. One fine day again he calls me up and he says, "Sir, for you there is a character. That character is changing. वो कैरेक्टर से जो पूरा ग्राफ जा रहा है वेब सीरीज का, उसमें पूरा चेंज आता है, यू टर्न आता है उसकी लाइफ, ट्विस्ट आता है. And my character, he said, does not have any dialogue, but it has 2 scenes with the protagonist. But there are no dialogues, sir. So would you like to do that? I said, definitely. I mean, I like to do this more, where there are no dialogues. It's just you are there, you just need to be there. That's all. Nothing else. You don't even have to worry about your memory.
to remember anything. Yeah. So that is how I got this role. Wonderful, wonderful, wonderful. It came from them for another character. I was not selected for one, but see why I'm trying to say is when I looked at both the characters, I was wondering how Abhishek Jain sir or these casting people can really visualize a character. I mean, so well. They go to this extent of casting that they want to find True. appropriate people for everything. Right. That's the sheer genius of them. I would First, not I would not have, if I was selected for that other audition, I would not have suited for that role. I'm sure about it. પણ સહીજી આપનો જે રોલ હતો, ભલે આપે કીધું એક પણ ડાયલોગ નથી એ રોલમાં, પણ જે રીતે તમે એક્ટિંગ કરી છે ને, એ કઈક સસ્પેન્સ ઊભું થાય કે એ મુમેન્ટ થી સસ્પેન્સ ઊભું થાય કે અચાનક દેર ઇઝ અ સાયલેન્સ એન્ડ મયુર સર ની એન્ટ્રી થાય એટલે આપણને એમ થાય હમણાં કઈક થશે, હમણાં કઈક થશે, હમણાં કઈક તમે બાજી હારી જાઓ છો અને આપણને એમ થાય અચ્છા હમણાં કઈક કરશે, હમણાં કઈક 2 સેકન્ડ મને એમ થયું, મેં કીધું અચ્છા ઓકે કદાચ આ પહેલી વખત વિઠ્ઠલ તીડીને હરાવવા વાળા વ્યક્તિ આ હશે જેની સામે કદાચ વિઠ્ઠલ આ કેવી રીતે બન્યું, એન્ડ ધેન સડનલી તમે પાછા ઉભા થાવ છો, તમે નીકળી જાવ છો, તે આખો ટ્વિસ્ટ આવે. સિરિયસલી વન્ડરફુલ છે, વન્ડરફુલ. એટલે મારા કેસમાં એવું હતું કે બહુ શરૂઆતમાં જયારે આ પ્રોજેક્ટ લખાતો હતો ત્યારે દેવર્ષ મારો ફ્રેન્ડ છે જે હી ઇઝ વિથ મિર્ચી રાઈટ નાઉ, એને અનુજ સાથે વાત થઈ કે અમારે સૌરાષ્ટ્રમાંથી લોકો જોઈએ છે સપોર્ટિંગ કાસ્ટ માટે. અને અનુજે મને વાત કરી, ઇટ્સ અ ટાઈમ અરાઉન્ડ ડિસેમ્બર and at that time યુવા સરકાર was on peak, so I specified અનુજ કે તું મને એક લિસ્ટ આપ કે તારે કઈ એજ ગ્રુપના કેટલા એક્સપિરિયન્સ વાળા લોકો જોઈએ છે. એટલે ત્યારે he was also not sure કારણ કે હજી લેખન ચાલતું હતું. So he just said that I'll let you know about our need and stay in touch. So I said okay. પછી ધીમે ધીમે કાસ્ટિંગ થતું ગયું, શૂટ થતું ગયું, and suddenly one evening મયુર સર called me. મયુર સર કે એક કેરેક્ટર છે વિઠ્ઠલ તીડી આ રીતનું છે. મેં કીધું હા, આઈ એમ ફેમિલિયર વિથ ધ પ્રોજેક્ટ. એટલે સર કે તમારું નામ સૂચવ્યું છે. આઈ સેડ ઓકે. એટલે મયુર સર કે અનુજ કરીને એક છોકરાનો ફોન આવશે. મેં તો અનુજારે તો વાત થઈ છે, એટલે મને કે વાંધો નહીં તમે વાત કરી લેજો ને તમે જઈ શકશો. મેં કીધું હા ઓકે. એટલે મયુર સર ઇઝ અગેન ધ મીડિયેટર એન્ડ ધ લિંક ફોર ધીસ રોલ. ક્યાં વાત. અને પછી અનુજે મને ફોન કર્યો. જી સર. સાહેબ તમે જો ઓલા દિવસે ફોન ઉપર અમને બેને ના મળાવ્યા હોત ને તો મને કદાચ ખ્યાલ બી ના હોત કે આવું વ્યક્તિ કોઈ છે જે આવું કરે છે. માત્ર સાહેબ અને એમના ફાધર પણ એનએસડી પાસ આઉટ છે, એ મને ખ્યાલ નતો કે રાજકોટમાં આવું કોઈ વ્યક્તિ છે, અમદાવાદમાં આવું કોઈ વ્યક્તિ છે. એ ખરેખર બહુ એમના અનુભવોનો, એમનો સ્કિલનો એમનો લાભ લેવો જોઈએ. એમના વર્કશોપ કેવું સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ. અને ચેતસભાઈ, પ્રતિક ગાંધી સાથે પહેલી તમારી એક વેબ સિરીઝ અને સીધું પ્રતિક ગાંધીના પ્રેમ ઉપર હાથ મારવાનો અનુભવ કેવો રહ્યો? બહુ યાદગાર. કારણ કે થયું કેવું, વાત જયારે ઓડિશન ની હતી ને એટલે અનુજે મને ખાલી મારા માટે વાત કરી હતી. પછી અચાનક મને કે તમારા પેરેન્ટ્સ ના રોલ માટે તમે જ ગોતો કોણ કરી શકે. એટલે મેં એને જસ્ટ કીધું, મેં તો આવી રીતે મારા મમ્મી પપ્પા એ કામ કરેલું છે નાટકોમાં, પપ્પા તો ઓફકોર્સ એ જ ભણ્યા છે. મને કે તો હું તમને સ્ક્રિપ્ટ મોકલું, તમે મને ખાલી બ્રીફ એક ઓડિશન આપી દો. એટલે મેં મોકલ્યું. તો કે હા તો તમે 3 જ આવી જાવ તો સારામાં સારું, અમારે કઈ બીજી માથાકૂટ નહીં. એટલે અમે રામપર પહોંચતા રસ્તામાં ડાયલોગ પાકા કર્યા અને ત્યાં પહોંચ્યા. અને મજાની વાત એ હતી કે સ્ક્રિપ્ટ જનરલી કેવું હોય કે તમારો જે સીન હોય એટલી સ્ક્રિપ્ટ તમને આપે, એટલે યુ ડોન્ટ નો ધ કન્ટિન્યુઇટી, વોટ ઇઝ ધ પ્રોજેક્ટ.
વોટ ધ ફ્લો, ક્યાં કઈ મોમેન્ટ ઉપર આ સીન શૂટ થાય છે એ કઈ જ આઈડિયા ન હોય. યુ જસ્ટ હેવ ટુ ડિલિવર યોર વર્ક. એટલે એ ખબર હતી કે પ્રતિક ગાંધી લીડમાં છે. હવે મનીષા 2-3 વાર વાંચ્યું એટલે આઈ થોટ ઓકે કોઈ એક કેરેક્ટર હશે જેને જોવા જવાનું છે. સડનલી વેન વી વેન્ટ ટુ ધ પ્લેસ, ત્યાં એવું હતું કે જે ભગા પટેલનું ઘર છે ત્યાં કોસ્ચ્યુમ મેકઅપ માટેની જગ્યા રાખેલી, અને આઈ વોઝ હેવિંગ અ બિટ બિયર્ડ, એટલે મને ત્યાં જઈને મેકઅપ મેને એવું કીધું કે તમે ક્લીન શેવ કરી નાખો. બરાબર. ઘટના એવી બની કે શ્રદ્ધા ડાંગરનો જે રૂમ ત્યાં આપેલો ચેન્જ માટે, એની જ બહાર મિરર, બાકી ક્યાંય મિરર નહીં. એટલે આઈ જસ્ટ પુટ આઉટ માય શર્ટ અને હું ત્યાં બહાર ઉભો રહી અને શેવ કરું, અને વિધિન 2 or 5 મિનિટ્સ બારણું ખુલ્યું. શ્રદ્ધા ડાંગર કેમ આઉટ. આમ 1 મિનિટ એમ જોયું કે આ કોણ છે જે મારા રૂમની બહાર આવી રીતે શેવ કરે, એન્ડ શી જસ્ટ પાસ. એટલે આમ 2 મિનિટ હું ડગાઈ ગયો. પછી મેં અનુજને પૂછ્યું, મેં કીધું, મને કે હા મનીષાનું પાત્ર એ કરે છે. અહીંયા તમને પોઝ કરું છું. મયુર જી જી આ જે ઘટનાની વાત કરે છે ને, હવે તમને સીન યાદ દેવડાવું. ઓમ શાંતિ ઓમ માં જયારે શાહરુખ ખાન એક્ટિંગ કરતો હતો અને જે આવે છે અને એની જે ચેતસભાઈના મોઢાના થોડા દેખાતા જાય છે હવે. બરાબર છે. એટલે પછી મને સમજાણું કે ઓકે આ મનીષા છે. અને સીનમાં કેવું હતું કે છેલ્લે એવું લખે છે કે ભગા પટેલના ઘરે આ લોકો જાય છે, ત્યાં સીન ક્લોઝ. એટલે આ રીતે વાર્તામાં આવે છે કે પછી અમે જ લઈ જઈએ છીએ એવું કઈ અમને ખબર નથી. એટલે જોયું ત્યારે મને એમ થયું કે ઓહ આપણે આ કરવા ગયા હતા. બટ શૂટિંગ એક્સપિરિયન્સ વોઝ વન્ડરફુલ. સીન્સ ઓછા હતા પણ જે ટેકનિક્સ શીખવાની મજા છે, જે સ્પીડમાં કામ કરે છે, કે તમારે સ્પીડ જોવાની જે મજા આવે ને, એ બહુ જ મજા આવી. એક ટીમના મેમ્બર્સ, એની ક્લેરિટી, કારણ કે આખું શૂટ 17 દિવસમાં એ લોકોએ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. અને આમ જુઓ તો એ લોકો માટે કોઈ જ નોન જગ્યા કે નોન લોકલ પીપલ નહોતા. એમ ધારો કે અમદાવાદ હોય તો બધા એના સોર્સિસ હોય. ધ વિલેજ વોઝ નિયર ટુ તાલાલા, રામપર ગામ હતું, તો લાઇટ જાય થી માંડીને એવા બધા પ્રશ્નો હોય. બટ સ્ટીલ દે વેર સો ક્લિયર. પ્રી પ્રોડક્શન એમનું બહુ ક્લિયર હતું કે 17 દિવસમાં આખું એ લોકોએ શૂટ કર્યું. હવે આપણે તમે શૂટની વાત કરી ચેતસભાઈ, બેયને બંનેને મારા જી જી મોસ્ટલી આનું જે મોટાભાગનું શૂટિંગ જે થયું હતું એ લોકડાઉન એ પછીના સમયમાં થોડું કરવામાં આવ્યું છે, કોરોનાના સમય. હવે એક વસ્તુ કે આ સમયગાળાની લોકો બધા ઘરમાં બંધ છે, એન્વાયરમેન્ટ ચારે તરફ ફેલાય, એ સમયમાં જો થોડી ઘણી પોઝિટિવિટી, આનંદ અને આપણે મોટિવેશનનો મીડિયમ તરીકે ઊભું થયું હોય તો આજે આપની બહુ મોટા પાયે. સર તમારો અવાજ વચ્ચે થોડો ઓલો થઈ જાય છે કે મને જ એવું લાગે છે. મને બ્રેક થોડોક થાય છે. હા, હવે આવી ગયો ક્લિયર? હા. એટલે મારો જે પ્રશ્ન હતો એ છે કે અત્યારના સમયમાં જો એક મોટિવેશન તરીકે, થોડું પોઝિટિવિટી તરીકે લોકોને નેગેટિવિટીમાં થોડું ખેંચવાનું કામ જો કરવું હોય તો તમારી જે બહુ મોટા પાયે કામ કરે. લોકો અત્યારે ઘરે મોટા ભાગના લોકો સાથે વધારે ને વધારે જોડાયેલા છે. આ ટાઈમમાં તમે બંને હવે શેર કરી શકો કે આપણે આ સમયની અંદર શૂટિંગ, કોરોનાના સમયમાં તમે લોકોએ જે શૂટિંગ કર્યું, જ્યારે બધા પ્રિકોશન, આટલા રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન, નિયમો, જે છૂટછાટો, આની અંદર એક શૂટિંગ કરવાનો કેવો અનુભવ રહ્યો તમારો? કોણ શરૂઆત કરશે? મયુર સર. મયુર સર.
ભાઈ વિલેન તમે છો આ વેબ સિરીઝ ના. હું વિલેન નથી, હું ટર્નિંગ પોઈન્ટ છું. એટલે તમે વિલને આમાં શરૂઆત કરવી જોઈએ. નેગેટિવ રોલ તમારો છે, મારો રોલ પોઝિટિવ રોલ છે. એટલે આમ જુઓ તો વિઠ્ઠલ ને તીડી બનાવવામાં આપણા બેબના બહુ મોટા ફાળાઓ બહુ મોટા છે. અત્યારે આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો નેગેટિવિટી થી પોઝિટિવિટી તરફ જવાની વાત છે, તો વિલન થી આપણે જઈએ એટલે પેલા તમે જેતનભાઈ શરૂઆત કરો પછી શરૂઆત કરીએ. હા હા. શૂટિંગ એક્સપિરિયન્સ છે ને સર, એવું છે કે એટલી બધી બાબતો તમને શીખવા મળે ને. જનરલી કેવું હોય કે સામાન્ય એવું બને કે તમે એક્ટર હો તો ઓબ્વિયસલી તમારામાં થોડુંક એ હેબિટ હોય જ કે તમે કેમેરા એંગલ્સ જુઓ કે બીજી ટીમ કઈ રીતે કામ કરે છે. પણ સરપ્રાઇઝિંગલી ક્યાંય એવું નહોતું કે ગામડું છે તો કોઈ આવશે નહીં તો થોડુંક આપણે કેઝ્યુઅલ લાઇટ વેમાં રહીએ. માસ્ક પહેરવાથી માંડીને જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાની વાત છે કે ઇવન ફૂડના હાઇજીનની વાત છે, તો ક્યાંય તમને એવું ન લાગે કે ભાઈ આ લોકો કેરલેસ બની ગયા છે એમ. કારણ કે જાન્યુઆરી 2020માં શૂટિંગ હતું, ઓલમોસ્ટ સંક્રાંતની આજુબાજુના સમયગાળામાં. એટલે એવું નહોતું કે સાવ કેસીસ નથી એમ. બટ એવરીથિંગ વોઝ સો વેલ પ્રિપેર્ડ. અને મને યાદ નથી કે અમને સવારના લંચમાં કે સાંજે અમે નીકળ્યા ત્યારે ક્યાંય પણ એવું ઠંડુ ખાવાનું મળ્યું હોય કે લાઈક એકદમ ગરમ અને ફ્રેશ વસ્તુઓ. એટલે ફૂડ તમારું જે છે કેટરિંગ સર્વિસ એ પણ એ લોકોની એટલી વ્યવસ્થિત હતી. અને મેઇન વસ્તુ હું કહીશ કે એક્ટર્સ પ્રતિક ગાંધી હોય કે શ્રદ્ધા ડાંગર હોય કે દે વેર સો ડાઉન ટુ અર્થ. ગામના લોકોને એટલું એક આનંદની અનુભૂતિ થાય. ગામડાની વસ્તુ ભારતમાં છે આપણે કે જેટલું તમે ઇન્ટિરિયરમાં જાઓ ને એટલા લોકો હળવા અને મોકળા હોય છે. રાઈટ. તો એ લોકોને એટલો આનંદ આવતો હતો. પણ સેમ ટાઈમ જ્યારે આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર કે ફિલ્ડ વર્કમાં જે વ્યક્તિ હોય કે ભાઈ અહીંયા આટલી વસ્તુ ખાલી કરી દો, આ કરી દો, એ લોકો જરાય એમ કે ના અમે ઉભા રહેશું કે ફોટા પડાવશું. કટ થાય ત્યારે એ લોકો ફોટા પડાવવા આવે, બાકી જરાય ડિસ્ટર્બન્સ નહીં. એટલે આ એક જે વસ્તુ છે ને બહુ મજા આવી. કે ધારો કે અમારો સીન ચાલુ છે, મારા ક્લોઝ શોટ આવતા હોય કે મમ્મીના ડાયલોગ આવતા હોય, તો પ્રતિકભાઈ ત્યાં હાજર હોય તો એવું નહીં કે ભાઈ હું આમાં કઈ વધારાનું સજેશન આપું. એ ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય, જ્યાં એવું લાગે કે આ કોઈ ક્યાંય અટક્યું છે ત્યાં એ સપોર્ટ કરે કે ઓકે આમ નહીં આમ કરીએ, લેટ અસ ટ્રાય ધીસ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે છે ને કે જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાતી નથી પણ શીખવા લાયક છે, એનો અનુભવ બહુ મજા આવી. વન્ડરફુલ. અને મારા માટે તો મજાની વાત એ હતી કે ઇટ વોઝ ધ સેમ ડેટ, એક્ઝેક્ટલી 1 વર્ષ પહેલા એ જ દિવસે મારું યુવા સરકારનું શૂટ હતું અને એક્ઝેક્ટલી 1 વર્ષ પછી એ જ દિવસે વિઠ્ઠલ તીડીનું શૂટ હતું. હા, તો હવે 2000 આપણે દિવસે શું કરીએ છીએ એના ઉપર આપણે પાછી ચર્ચા ઉપર આવીએ. બિલકુલ બિલકુલ. આ વખતે શું કરો છો ભાઈ તમે? અને હવે વર્ષે બંધ કરી અને વર્ષમાં 10 વાર કરતા જાઓ. આપણે મહિને બિલકુલ બિલકુલ રાખીએ, મહિનો બદલાવતા રહીએ. મયુર સર, તમારો મયુર સર નો અનુભવ ખાસ કરીને એમના નાઇટ સીન હતા એટલે મને એ જાણવું છે કે ત્યાં નાઇટ સિક્વન્સમાં લાઇટિંગ ની જે મજા હોય ને એ અદ્ભુત હોય છે. હા હા. હું તમને કહું કે ત્યાં મારો જે સીન થયો, હું વહેલો પહોંચી ગયો હતો એ દિવસે, અને મારો સીન હતો એ તો રાતનો સીન હતો. તો હું બધું ત્યાં જોતો હતો અને મેં પ્રતિક સર ને ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યાં એમને મેં પરફોર્મ કરતા જોયા. મેં દૂરથી જોયા. મેં કીધું યાર આટલા સારા કલાકાર સાથે જો કામ કરવા મળે છે તો એનું કામ હું રૂબરૂમાં જોઉં તો મને કેવું ફીલ થાય છે. અને એ મારો અનુભવ એકદમ બહુ અદભુત રહ્યો. હું ઇન્સ્ટન્ટ મોમેન્ટમાં ઘણું શીખો એવું છે એમ. એક મોમેન્ટમાં જ શીખી લીધું. એ પછી એમના જેટલા સીન ચાલતા હતા હું ત્યાં બેઠો રહેતો, આમ દૂર આ સાઈડ કેમેરા વાળા ગોઠવતા હોય ને આ સાઈડ શિફ્ટ કરે તો હું અહીંથી આમ વયો જાવ. પણ હું બધું ઓબ્ઝર્વ કરતો. એટલું સરસ શીખવા મળે. સાથે સાથે જે કેમેરાની ટીમ હતી, જે આમના
વેબ સિરીઝ ના રાઇટર છે કેદારભાઈ, ભાર્ગવભાઈ પુરોહિત. હા હા આ ભાર્ગવ પુરોહિત સર છે. એ અને અભિજીત સર અને આ ડીઓપી તપન તપનદા. વ્યાસ, હા, જી. એ ત્રણેય મળી અને એકબીજા સાથે આખું ડિસ્કસ કરે પેલા કે સીન શું છે એમ, કે આપણે આ વિચાર્યું હતું ત્યારે, તો અત્યારની આ બધું જોઈને આપણે આને કેવી રીતે એમ શું છે આનું તમારું. પછી એ લોકો આવીને એક્ટર્સને બ્રીફ કરે કે જો આ રીતનું અમારું સીન છે, અહીંયા કેમેરો હશે અને આ રીતનું અમારું પ્લાન છે, અને આ અત્યારે આ કેરેક્ટરની આવી ફીલ છે, આવી જર્ની છે, અને એ રીતનું આખું તમને વ્યવસ્થિત એકદમ સમજાવે. અને ખાલી એક સીન માટે ઈ દરેક સીન માટે આ રીતે ભેગા થાય. એટલું પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ હતું, એટલું યસ. વેલકમિંગ હતું કે આમ તમને શું કહેવાય, તમે એક અલગ ઓલા તરંગનું તમારું લેવલ ઉપર આવી ગયું હોય ને એવું ફીલ થાય તમને. એટલા સરસ લોકો બધા. હા, એ તમને, હા, એટલો સરસ અનુભવ રહ્યો મારે. વન્ડરફુલ. અને પ્રતીક સર ને તો ઇઝ વેરી હમ્બલ હ્યુમન બીંગ, વેરી હમ્બલ, વેરી. યસ યસ. મારું યાદ છે મારો સીન હતો રાત્રે, મેં ઓલો નદીવાળી, જો આ વાત પૂરી કરવાની રહી ગઈ. હા, તો ત્યાં પછી આ બધા જમ્યા અને પછી મેં જોયું કે આ સીન કઈ જગ્યાએ છે. ખુલ્લો નદીનો પટ, ઓકે, એકદમ ખુલ્લો નદીનો પટ, બરાબર. અને ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીની ઠંડી, બરાબર. એમાં મારે ઓલો સદરા જેવો પાતળો જબ્બો અને ઓલું જે પહેર્યું હોય ઈ, અને એમાં મારે ભીનું થવાનું અને સુસવાટા વાળો પવન ત્યાં હોય, એટલે મને ભીનું કર્યો. પણ કલાકાર તરીકે આપણી અંદર તો એ એન્થુઝિયાઝમ હોય જ એમ કે ભાઈ આપણે કઈ વાંધો નહીં, આપણે કરશું. પણ એક શરીરની એક લિમિટેશન હોય, તો એટલો ઠંડીમાં ધ્રુજવા માંડ્યું મારું શરીર. અને આ ટીમ કેટલી આમ કેટલું કેરિંગ ટીમ હતી એમ, કેટલું ધ્યાન, પ્રોફેશનલ ટીમ હતી કે મને ભીનો કરે ને અને કટ થાય ને એટલે પ્રતીક સર આવીને મને પૂછી જાય કે ભાઈ તમને બરાબર છે ને. પછી ડાયરેક્ટર છે, ડીઓપી છે, એ બધા પોતાના જેકેટ મને ઓઢાડી જાય. બીજા કેમેરા વાળા ને એ બધા છે ને, એ બધા ઓલું તાપણું બાજુમાં મૂકી જાય. મને વોર્મ રાખે. પછી કારણ મારું શરીર ધ્રુજતું હતું, આવી ઠંડીમાં તો શું કરવું, હાજા ગગડી જાય. અને આવું જેટલી વખત કટ થાય ને, એવું સૌથી પહેલા તમે માનશો નહીં સર કે કટ થયા ભેગા ઓલમોસ્ટ 5 જણાનો એવો અવાજ આવે કે પેલા સરને ઢાંકો, તાપણું લઈ આવો. 5 જણાનો અને પછી ડિસ્કશન શરૂ થાય નવા સીન. એટલું ધ્યાન રાખે એ લોકો. હા, શું વાત છે. એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ને મોટો ક્વેશ્ચન મારે પૂછવો છે, પણ એની પહેલા એક નાનકડો પ્રશ્ન બંને જણાને. આ આખા શૂટિંગ જે તમારી રહી વિઠ્ઠલજી, એની સૌથી મેમોરેબલ મુવમેન્ટ હોય કે જે આમ આખી જિંદગી કદાચ યાદ રહેશે. યાદ તો બધા પ્રોજેક્ટ છે જ આપણને, પણ એમાં એક ક્ષણ એવી હોય, એક મુવમેન્ટ એવી હોય કે જે આપણને એમ થાય કે જયારે પણ આમ યાદ આવે તો એક મુસ્કાન આમ મોઢા ઉપર આવી જાય. હા યાર, મુવમેન્ટ હતી ને, ઈ મુવમેન્ટ નહીં ભૂલાય ક્યારે. જેમ કે આજે હું વાત કરું, જયારે એંગ્રી તરીકે અમિતાભનો જયારે પેલું આવ્યું, તો મોટા ભાગના એક્ટર્સ જે લોકો આજની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હીરો અને સુપરસ્ટાર લેવલે પહોંચ્યા છે, પણ એ હજી પણ આજે એ વાત કરે કે અમારી જે ઓલી મુવમેન્ટ હતી ત્યારે પહેલી વાર અમે અમિતાભ બચ્ચનને અમે જોયા હતા, એ આજે નથી. એવી તમારી મેમોરેબલ મુવમેન્ટ આપણે કઈ તો એ કઈ? આમાં મયુર સર તમારાની શરૂઆત કરો. હું કરું. મારા માટે જો 2 મોમેન્ટ બહુ મેમોરેબલ હતી. એક તો મેં જે પ્રતીક સર ને જોયા પહેલી વાર, ઈ મોમેન્ટ, ઈ સીન છે ને એવો છે કે મંદિરમાં આમ બેઠા છે અને આ એક લગભગ સોંગમાં આવે છે, માળા કરે છે અને શ્રદ્ધા ડાંગર ત્યાં આવે છે, ઓલું વગાડે છે અને એની સામે જોવે છે અને એને લુક આપે છે, બરાબર. હા,
તો ઈ જે લુક આપે છે ને, તો હું ત્યાં દૂર આમ સાઈડમાં ઉભો હતો. એટલે ઈ કેમેરામાંથી એ લુકમાં મારો આઈ કોન્ટેક્ટ આવતો આટલે દૂર સુધી. એને કારણ કે એ વ્યક્તિ ત્યારે શ્રદ્ધા ડાંગર ત્યાં હાજર ના હોય, એ આખું કેમેરા લુક નું પરફોર્મન્સ છે. તો એ લુક જયારે અહીંયા મારી આઈ લેવલે પહોંચ્યો ને, તો મને ઈ ટચ થયો, ઈ ફીલ થયું, એ માણસે મને લુક આપ્યો. આટલે દૂર સુધી હું ઉભો હતો. એટલે એ મોમેન્ટ જે છે ને, મારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ કોઈ વ્યક્તિને આપણે શું કામ સ્ટાર માનતા હોય કે સારો એક્ટર માનતા હોય કે શું કામ માનતા હોય, કે ઈ આ બધી વસ્તુને લીધે કે તમને આ એક મોમેન્ટ તમને ઈ તમારી સામે જોયો તો તમને ઈ મોમેન્ટ ફોર લાઈફ ટાઈમ મળ્યો તમને. બીજું એક મારું તમને એક કહું બહુ કોમેડી છે જે હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું. બરાબર, ત્યાં જે મારો સીન ચાલે છે એમાં હું આમ પડ્યો છું અને બધા લોકો મને ઘસે છે. બરાબર, એવો સીન છે. અને એ ઓલો છોકરો છે ત્યાં સાઈડમાં ડાયલોગ બોલે છે કે આ મારા ગામના ભોજા હતા છે, જો 2 મિનિટ મોડો પહોંચ્યો હોત તો રામ રમી ગયા. એવું કરતા કરતા છે ને એ મારા પગને ઘસવાનું હોય છે. હા, આજુબાજુ વાળા ઘસવાનું, એવું એનું હતું એક્ટ. તો એક તો અને મારા પછી સૌથી વધારે ભીનો થયો હોય તો ઈ છોકરો. બરાબર. હા, કારણ કે એનો એવું છે કે પાણીમાંથી નીકળીને મને બચાવે છે, મને ખેંચીને બહાર લઈ આવ્યો છે, એટલે એ પલળેલો છે. બરાબર. કદાચ એ જ પાત્ર અનુજે કરેલું કે નહીં? અનુજની જ વાત કરું છું. હા, અનુજ એટલું બધું એના માટે, અને એનું ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું પાછું, આ ફર્સ્ટ ટાઈમ કેમેરા વર્ક હતું. હા, અને આવી ઠંડીમાં સર એ છોકરાએ જે પોતાને બોડીને બધું કંટ્રોલ કર્યું હશે, આઈ કેનોટ ઇમેજિન. એટલે આટલી સરસ ટીમ છે અભિષેક સરની કાસ્ટિંગમાં છે, અને આટલા ટેલેન્ટેડ લોકો છે બધા. તો એને છે ને ઘસતા મારા પગના તળિયાની બદલે એને મારા આખા પગમાં આમ ઘસવાનું ચાલુ કર્યું. બરાબર, એટલે એક તો પલડેલો હોય એટલે વાળ તો કેવાય ઓલા થઈ ગયા હોય. બરાબર, અને ધોતી પહેરી હોય, એટલે સીધા એક તો એને ડાયલોગ નો ફોર્સ હોય, એ વ્યક્તિને પહેલી વાર એક્ટિંગ કરે છે એટલે કેમેરાનું ઓલું હોય, ડાયલોગ નું પરફોર્મન્સ હોય, ઇમોશન હોય, તો એ ઘસે મને. અને એને એટલી વાર મને ઘસ્યું કે એક જગ્યાએ પેલા મેં કીધું કે હું કલાકાર છું તો હું થોડુંક બેર કરું. એક પોઈન્ટે આવી અને મારે એને કેવું પડ્યું પોઈન્ટે આવીને કે યાર અનુજ, હવે તું જો 2 વાર કરીશ ને, ખાલી 2 વાર, તો મને વેક્સિન થઈ જશે. મારે વેક્સિનની જરૂર નહીં પડે. છોલાઈ ગયું છે. મેં કીધું તું છે ને પગમાં મને ગમ. એટલે આટલો સરસ એક મોમેન્ટ રહ્યો મારે એ પરફોર્મન્સ. એટલે એ અંધારામાં પણ હાસ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયું હતું. હા, એમાં પણ હાસ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એ બી હતું. મને કે સોરી સર, હવે હું નહીં, હવે હું ધ્યાન રાખીશ. આયરની છે અત્યારે જે લોકો બધા સાંભળે છે, ઇવન જયારે આપણા આઈજીટીવી વિડીયો રહેશે, જયારે લોકો આ વાત સાંભળશે, હું ખાલી એ જ વસ્તુ વિચારું છું કે વિઠ્ઠલ રેડી જયારે આપણે જોઈ અને એ સીન ની ગંભીરતા અને કરતી વખતે આ સીન ની જે હાસ્ય છે, આ બંને કેટલા વિરોધાસ્પદ થઈ પડશે, એ કેટલું એક્ટિંગ વખતે ચાલતું હશે, એ જોવાની એક મજા અલગ છે. આ મહિના ચેતનભાઈ, તમારો અનુભવ શું? મારે 2 મોમેન્ટ છે. એક તો જે મેં સાવ બ્રીફ, એટલે તમને ઓમ શાંતિ ઓમ વાળી જે ફીલ આવી એ તો ખરી જ. સાંભળે છે કઈ વાંધો નહીં. હવે લગન મનીષા હારે ગોઠવાના છે એટલે બહુ ચિંતા નથી. અને બાય ધ વે અનુજ છે ને, એ આ પ્રોજેક્ટમાં આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે છે. કાસ્ટિંગમાં પણ એને હેલ્પ કરી અને ઓન કેમેરા પણ. એટલે હી ઇઝ વેરી મલ્ટીટાસ્કિંગ. અને આવા બધા જ લોકો, એટલે મયુર સરે જે ટીમની વાત કરી ને, એ વન્ડરફુલ એટલા માટે કે બધા લોકો બધા આસ્પેક્ટ થી જોડાયેલા હોય.
મોમેન્ટની વાત કરું તો અમે પહેલી વાર જયારે કારમાં બેઠા મનીષાના ઘરે ઉતરીએ છીએ, જે મારો ડાયલોગ છે કે છોકરાઓ બધા આખા છે, એટલે બેઠા ને એટલે પ્રતિકભાઈ બેઠા બાજુમાં, મને કે ગાડી આવડે છે? એટલે જરાક બીતા બીતા પૂછેલી, ફ્રન્ટી હતી ને, એટલે મેં તું હું રાજકોટ થી ગાડી હું ચલાવીને આવ્યો છું અને મારે પાછું ગાડી હલાવીને જ જવાનું છે. એટલે કે તોય હેન્ડબ્રેક ચેક કરી લેજે. એટલે મેં કીધું ઓકે. એટલે ત્યારે એને એટલી આમ બીક લાગતી હતી ને કે જો આને હેન્ડબ્રેક સરખી નહીં હોય ને તો આ ઉડાડી દેશે. એટલે આ એક મોમેન્ટ બહુ માઇનોર કન્વર્સેશન હતું, બટ એને આમ એમ થયું કે ના આને આવડે છે. પછી એને આમ થોડાક શ્વાસ હેઠા બેઠા. અને એક મોમેન્ટ પપ્પા હારે ઘટી હતી, બટ ઇટ વોઝ સો મેમોરેબલ. ત્યાં શું હોય કે લંચ પડ્યું જયારે 1-1:30 વાગે, એટલે અમે બધા બેઠા. હવે પેલી પેલી જે શીટ હોય ઈ હતી વ્હાઈટ કલરની, આપણે યુઝ એન્ડ થ્રો શીટ્સ ડીશ જે આપણે હતી. હવે એમાં ઓલા ચા ના કપ નહીં આવે તો પકડી શકો ના ઓલી કરી. યસ, એક્ઝેક્ટલી એટલી પાતળી પેલી ડીશ હતી, પેપર ડીશીસ. હવે એમાં શાક પેલું રસાળું લીધું ને, તો એમાં ડીશમાં કઈક સેજ ખાંચો ઉપસેલો હશે, અને પપ્પા એ શાક આમ લેવા ગયા ને તો એ ચમચી ખાંચામાં ભરાણી અને છટકી, એટલે આખા શર્ટ ઉપર એને શાકના તેલના ડાઘા. અને એ આમ 2 મિનિટ માટે બ્લેન્ક. અમે 2 સ્પેર શર્ટ લાવ્યા હતા, પણ આમ એવા બ્લેન્ક થઈ ગયા ને, એટલે મેં આમ ખાલી સામું જોયું. એટલે મેં કીધું તમે એનએસડીએન છો? મેં કીધું. મને કે એનએસડી કર્યું હોય તો શું છે, આવી થાળીમાં જમતવાની ટેવ ન હોય એનએસડી માં. એટલે હું બહુ મસ્તી કરું ખાસ એમની. આઈ એમ શ્યોર એનએસડી જયારે ટ્રેનિંગમાં એમાં એક્ટિંગ નહીં શીખતા હતા ત્યારે આ પ્રકારના થાળીઓનો આવિષ્કાર નહોતો થયો. એટલે ઓફકોર્સ નોટ. એટલે એટલા ફ્રસ્ટ્રેટ થયા ને, એમને પોતાને એટલું ફીલ થયું કે યાર આ શું થયું. એટલે મેં કીધું વાંધો નહીં. પછી મનુજને કીધું, એટલે એને વળી એના ઓલા પ્રમાણે કે આપણે એક કામ કરીએ, જ્યાં ડાઘા પડ્યા છે ને ત્યાં થોડોક મેકઅપ થી સાફ કરીએ. મેકઅપ મેન ને બોલાવે. આરજે દેવર્ષ દાંત કાઢે છે જો ઇન્સિડન્ટ સાંભળીને. એટલે મેકઅપ વાળા ભાઈ આવીને જરાક ટચઅપ કર્યો અને પાણી સેજ નાખીને ક્લીન કર્યું ને, તો એ ડાઘ આમ ફેલાણો થોડો. એટલે મેં કીધું દાદા વાંધો ન હોય તો સ્પેર શર્ટ છે? તો કે અચ્છા છે બેટા, તો સારામાં સારું કે પ્લીઝ ચેન્જ કરી લો ને. પછી એમણે ચેન્જ કર્યું એન્ડ હી વોઝ સો રિલેક્સ્ડ. એટલે હું પહેલેથી મને એવી ટેવ આમ કે મસ્તી હું પપ્પાની કરું એનએસડી બાબતે. એટલે એ ઘણી વાર કે અમે છે ને એનએસડી માં એક્ટિંગ કેમ કરવી, ડિરેક્શન કેમ કરવું એ શીખ્યા છે. એ કે પેપર ડિશમાં જમવાનું ન શીખવાય. એટલે ધેટ વોઝ અ વેરી વેરી ફની એન્ડ મેમોરેબલ મોમેન્ટ. બાકી મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું જયારે રિલીઝ થયું એ પછી કે એક્ટિંગમાં બાપ હોય એમ, કે જયારે કેમેરા પછી એ વસ્તુ સમજાણી કે ઓકે આ બધી મસ્તી મોમેન્ટ કે ઈ એક એફએસઆર થઈ ગયું હતું, પણ જયારે ઓન કેમેરા એમનું જે પરફોર્મન્સ દેખાય છે ઈ ઘણું બધું મને ઓછામાં કહી જાય એમ કે ઓકે હજી બહુ બધી યાત્રા બાકી છે. ક્યાં વાત છે, ક્યાં વાત છે. હવે એક જરા બ્રોડ ક્વેશ્ચન આમાં મારે એકદમ શાંતિ વાળો માહોલ છે કે તમારે બે લાંબો જવાબ આપવો પડશે. એટલે બિલકુલ બ્રોડ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતી એક તરીકે ઉભરે છે અત્યારે બહુ મોટા પાયે, અને ઓલમોસ્ટ આપણે પોતાની ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ બધા આવી ગયા છે, ઘણું બધું એમાં ડેવલપ. તમે 2 જણ તમે સ્ટેજ થી જર્ની તમારી શરૂ કરી અને તમે એક્ટિંગના આ ફિલ્ડ સુધી, ઇવન બિહાઇન્ડ ધ કેમેરા જે ટેકનિકલ છે, ડાયરેક્શન, આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્શન, ઇવન એનું માર્કેટિંગ થી લઈને જે પ્રી પ્રોડક્શન પોસ્ટ પ્રોડક્શન જે વર્ક હોય છે, બંને જણાએ એ બધી વસ્તુનો અનુભવ લીધેલો છે. આ જર્ની તમારે ક્યાંથી શરૂ થઈ અને આ કેવી રીતે અત્યારે ક્યાં પહોંચી છે, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી તમે બંને જણા આ આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યાં જોવો છો, જોવો છો, જે આપણો આજનો એક્ટર્સ લાઈફ
આખે હું જો એક ક્વેશ્ચન માં બાંધી દઉં તો એ આ ક્વેશ્ચન કે તમારી જર્ની અત્યાર સુધી ભાઈ અને તમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી જુઓ છો. મયુર સર તમારાથી શરૂઆત કરશું. અને હું તમને એટલા માટે પૂછ્યું છું કે તમારો લુક છે ને આપણે પ્રધાનમંત્રી જેવો લાગે છે. હા એવું કોઈ નહીં બસ મને બીક લાગે છે કે ભાઈ ઇગ્નોર ન કરાય એ ફેસ છે ને એ લુક ને તો ઇગ્નોર કરાય જ નહીં. સૌથી પહેલા તો તમને પૂછું તમારી જર્ની કેવી રહી? મારી જર્ની જો તમે સ્ટેજ કર્યું છે, તમે એજ કર્યું છે, તમે બોલિવૂડ થી તમે આપણા ગુજરાતી ફિલ્મ સુધી ઇવન ડાયરેક્શન, તમારું પોતાનું પ્રોડક્શન, તમે ઘણું બધું કર્યું છે. તો કેવો રહ્યો આ આખી જર્ની? સર આ જર્નીની હું શરૂઆત કહું ને તો 1982 માં થઈ હશે. ઓ બાપરે. હું આઈ થિંક હીરો પિક્ચર રિલીઝ થઈ હતી જેકી શ્રોફની. આઈ થિંક 82 માં રિલીઝ થઈ હતી અને હું નાનો હતો, 3 વર્ષનો હતો. અને હું મૂવી 3 કે 4 વર્ષનો હોય. 83 માં છે, 79 માં મારો બર્થ છે, એટલે 3-4 વર્ષનો હોય છે. અને આપણે ત્યારે એવું થતું કે એક નાનું જે સિટી હોય એમાં એક કે બે જ એવી ટોકીઝ હોય, એનાથી વધારે ના હોય. બરાબર? એટલે રવિવારે ને એમ બધા આખો એવું એક રૂટીન હોય કે આખા બધા ફેમિલી બધા ત્યાં જોવા જાય. અપ્પલ, બાલ્કની, સ્ટોલ, એ બધી સિસ્ટમ હતી ત્યારે. બરાબર? હા, એની ટિકિટ નું બધું અલગ હતું. ઈ સમયે એક બીજી સિસ્ટમ પણ હતી કે જેકી શ્રોફ નું કઈ ગીત આવે કે ઓલી ફ્લૂટ વગાડતો હોય કે કાંઈ પણ એવું થતું હોય ને તો લોકો 5 પૈસાના, 10 પૈસાના, 20-25 પૈસાના સિક્કા ઉછાળતા, એટલા ખુશ થઈ જતા હીરોની એ બધાની એન્ટ્રી ઉપર અથવા એવી વસ્તુ પર કે આમ ફેંકતા. તો મને યાદ છે હું ખોળામાં હતો, મારા મમ્મીના ખોળામાં બેઠો હતો અને મારા ખિસ્સામાં કઈક 1-2 સિક્કા પડ્યા. તો મેં કીધું કે આ શું થયું હોય, મારે ક્યાંથી આવ્યા પૈસા? તો મેં પૂછ્યું મમ્મી આ ક્યાંથી આવ્યું? તો કે આ જો આ સામે દેખાય એમાં જો ઓલો આવે ને હીરો ને બધા આવે ને, એમાં બધા લોકો આવે ને, એમાં જે કોઈને ગમે ને તો એમાં આવું બધું બધા ખુશ થઈ અને આવું ફેંકતા હોય. તો મને મનમાં થયું કે જો આવું હોય તો હું ઈ સ્ક્રીન ની અંદર હોય તો કેવું કેવું એટલે ઈ મોમેન્ટ થી એ બીજ મારી અંદર રોપાણું હશે. પછી તો ખબર નહીં એ બધું ક્યાં વયું ગયું હશે, શું ગયું હશે. પછી એમ કરતા 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 એકવાર 2005-6 માં એક વખત મેં વિચાર્યું હતું એવું વેકેશન ના ગાળામાં કે હું મુંબઈ જઈને જોઈ આવું, સ્ટ્રગલ કરી આવું. જો અહીંયા કરી શકાતું હોય ને તો મારે કરવું છે. આ 2006 ની વાત છે, 12-13 વર્ષની વાત છે. તો ત્યાં રહ્યો હું, પણ 15 દિવસમાં હું સમજી ગયો કે ભાઈ આ ધંધો ના કરાય. મારા એક ફ્રેન્ડે મને વાત કરી, મને કામ પણ અપાયું. એને 100 દાડા સાસુના ટીવી સિરિયલ હતી. એના 500માં એપિસોડમાં મને એક પત્રકારનું એક નાનું કેરેક્ટર આપ્યું હતું. તેમાં 3-4 ડાયલોગ હતા. મારે ગોતવું 500મો એપિસોડ છે બરાબર. હા, અને એમાં આને પ્રશ્ન હું પૂછતો હતો. આનો પરિવાર, આ મિસિસ તારક મહેતા છે ને, પેલી નેહા, હા, ઈ એનો રોલ કરતા, એને મારે પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો. એને બીજો લીડ હતો. તો એમાં 3 ડાયલોગ તો હું બોલી શકું, ચોથો ભૂલી ગયો. ડાયરેક્ટર એટલા સારા હશે કે પછી હવે હું તો મૂંઝાઈ ગયો. મેં કહ્યું હાલે હવે શું કરું, આપણને યાદ જ ન થતું. ડાયરેક્ટર એટલા સારા હશે, ખબર નહીં કે ભગવાનની દયા હશે કે ડાયરેક્ટર ફરીથી પાછળથી બોલ્યા કે કાંઈ વાંધો નહીં, કન્ટિન્યુ કરો, નેક્સ્ટ માટે કન્ટિન્યુ કરો. લગભગ દીપક બાવસ્કર સર એના ડાયરેક્ટર. તો એમણે બહુ સારો વ્યવહાર કર્યો. એટલે મને એવું થયું કે ના, આ વસ્તુ તો મારે શીખવી પડે. એમને પણ ના થાય.
કે હું આમ જોઈ ટીવીમાં જોઈને આમ જોઉં કે બચ્ચન તો આવું કરે તો આપણે કરી લઈએ. હા, સંજીવ કુમાર આવું કરે છે કે આ આવું કરે એવું કરી લઈએ આપણે, કે પ્રાણ સાહેબ આવું કરે છે, તો એ બધું નથી થતું એમ, કે તમને એ બધો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો પછી ત્યાંથી હું રિટર્ન થઈ ગયો. મેં કીધું, અને બીજી વસ્તુ મને એવી લાગી કે આના કરતા તો હું 15 વર્ષ અહીંયા કાઢું સ્ટ્રગલમાં ને પછી વારો આવે, એના કરતા ઘરે જઈ 10 એક વર્ષમાં પૈસા કમાઈને મારું પિક્ચર બનાવીને મને પોતાને લોન્ચ કરી લઈશ. અહીંયા કોણ માથાકૂટ કરે. એટલે હું છે ને મુંબઈમાં એવું મુંબઈને કહીને આવ્યો હતો કે ભાઈ જો મુંબઈ મારી જરૂર હોય તો મને બોલાવજે. હવે હું નહીં આવું. ક્યાં વાત હે. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ જયારે મને મુંબઈ બોલાવ્યો, મેં મુંબઈમાં પગ મૂક્યો ને એના ત્રીજા દિવસે હું IPL ની એડ નું શૂટ કરતો હતો. એટલું મને એવી રીતે બોલાવ્યો મને મુંબઈ. પછી અહીંયા ગ્લોબલ સ્કિલ એકેડમી નો કોર્સ થયો. એટલે પાછું મારી અંદર જે મારી ભાવના હતી એને પ્રોત્સાહન મળ્યું. અને પછી કિરણ સરે એવું એનાઉન્સ કર્યું કે આ જે કોર્સ કરશે તો એની ફી સ્કૂલ પે કરશે. તો એ પણ મારા માટે આઈ એમ સ્ટીલ ગ્રેટફુલ ટુ કિરણ સર કે એમણે જો ઇનિશિયેટિવ લીધું તો મને બહુ હેલ્પ થયું. એક વિનસ મેડમ છે ડાન્સ વાળા, વિનસ ઓઝા મેડમ, એમને પણ ખ્યાલ હતો કે આમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે એ મને પૂછવા પણ આવ્યા કે સર તમે ફોર્મ ભર્યું કે નહીં છેલ્લા દિવસે. મેં કીધું નથી ભર્યું. મને કે ચાલો ભરો એમ કરીને મારો કરાવ્યું એમણે. અને પછી 3 વર્ષ એક બહુ સારા ટીચર મળ્યા. 3 મહિના સુધી ચાલ્યું. રોજના 2 કલાક, બહુ ઇન્ટેન્સિવ હતું. 3 દિવસનું હતું. અઠવાડિયામાં 3 કે 4 દિવસનું હતું, રોજ 2 કલાક. ને પછી પરફોર્મન્સ હતું, અમારે પ્લે કરવાનું હતું. તો એ કોર્સ શીખો એમાં મને બધું આખું ખ્યાલ આવ્યો કે આ લોકો જે કામ કરે છે એ તો કેટલું મોટું કામ કરે છે બધા. એમાં કેટલું બધું ઇન્વોલ્વ હોય છે, લોકોના લાખો કરોડો રૂપિયા ઇન્વોલ્વ હોય છે એક ટેક માટે. તો એ લોકો એટલીસ્ટ એવી આશા તો રાખતા જ હોય કે એમને એવો કલાકાર મળે કે જેનાથી એટલીસ્ટ ફાયદો ના થાય તો કઈ નહીં, પણ નુકસાન તો ના થાય ત્યાં સુધી એ લોકો હેલ્પફુલ થતા હોય છે. એમ એટલું કન્સિડર કરતા હોય છે, લોકોને ચાન્સ આપવામાં, એપ્રિશિએટ કરવામાં એટલું કન્સિડર કરતા હોય છે. તો આ કોર્સ પૂરો થતો એમાં બધું હું શીખો. સુમિત સર કરીને છે, એ બહુ સારા એક્ટિંગ કોચ છે. મારા લાઈફમાં એમણે બહુ સારું કામ કર્યું છે. અને મને કેમેરા એક્ટિંગ નો મને થોડો ઘણો બેઝિક છે એ બધો મને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે હું ક્યાંક જઈને ઉભો રહી શકું. ને એ અરસા દરમિયાન સર હું છે ને અત્યારે આમાં બધાના નામ લઈ લેવા માંગુ છું. એટલે મારી પાસે છે ને એક જગ્યાએ ક્યાંક એવું રહીએ કે જ્યાં આ લોકો જે લોકોને હું સિરિયસલી ગ્રેટફુલ છું એ લોકોના હું નામ એક જગ્યાએ મૂકવા માંગુ છું. હા, પછી તો ખબર નહીં જર્નીમાં આગળ જાશું ને કોઈના નામ રહી જાય ને કોઈને મન દુઃખ થાય તો ભાઈ માફ કરજો. રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ આ જગ્યાએ IGTV માં પડ્યો છે, પ્લીઝ જોઈ લેજો. તમારે એમ કેવું કોનું નામ નથી ચેક કરવા જોજો. હા. તો હિમાલય કરીને સ્ટુડન્ટ છે, એમના ફાધર પણ મારા મિત્ર છે. તો એમને પણ ખ્યાલ મેં આવો કોર્સ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. તો હિમાલય દવે એ સમયે એક પ્રોજેક્ટ નો એમને ખ્યાલ હતો. ભાવિન ત્રિવેદી જેમણે રોલ નંબર 56 ને પાત્ર પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો, ને હમણાં એક ભારત મારો દેશ છે પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો. એમનો સંપર્ક મને કરાવ્યો કે એ કઈક ગોતે છે આર્ટિસ્ટ. એટલે હું એમને મળવા ગયો. પછી એમણે મને બધું આખું એનું સિનોપ્સિસ સંભળાવ્યું, મારી સાથે વાતચીત કરી. અને એક બહુ સરસ મજાનું એક શું કહેવાય એક માર્મિક પ્રસંગ એવો બન્યો કે એમણે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભાવિનભાઈ, કે મયુરભાઈ તમે ગુજરાતી પિક્ચર જુઓ છો? તો મેં કીધું ના ભાવિનભાઈ, ગુજરાતી પિક્ચર નથી જોતું. મને કે મયુરભાઈ આમ થોડું હાલે. તમે ગુજરાતી પિક્ચરમાં કામ કરવા આવો છો, એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે કામ કરવા આવો છો, અને તમે પિક્ચર નથી જોતા. તો આપણા સિનેમાને આપણે રેસ્પેક્ટ આપવા શીખવું જોઈએ. આપણા સિનેમા આપણે જોવા જોઈએ પેલા, કે જ્યાં આપણે જઈએ છીએ એને આપણે જોવું જોઈએ.
અને બીજું પછી એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી કેરેક્ટરની એના માટે એ પાત્ર મૂવીમાં મેં રોલ કર્યો છે. તો એમના માટે એમાં થોડુંક એમને શૂટ થઈ ગયું એટલે ઈ આ કોર્સ પૂરો થયો મારો 3 મહિનાનો. એના પહેલા તો હું એક મૂવીનું શૂટિંગ પૂરું કરીને આવી ગયો હતો. ક્યાં વાત છે. એક મારું મૂવી રિલીઝ મતલબ શૂટિંગ પૂરું થઈ ગયું હતું મારું મૂવી. પછી હું મુંબઈ ગયો. મારા ટીચરે મને એમના એક ફ્રેન્ડના નંબર આપ્યા હતા. એમણે મને કાસ્ટિંગ વાળાના નંબર મોકલા. મેં બધાને ફોટા મોકલા જે બાબુ સરે પાડી આપ્યા હતા મારા. એમને સામેથી મને કીધું હતું સર તમારો લુક સરસ આવે છે અને મારે તમને તમારા પોર્ટ્રેટ પાડવા છે. બહુ સારા પોર્ટ્રેટ સર. એમના જેવો પોર્ટ્રેટ ફોટોગ્રાફી મેં ક્યાંય જોઈ નથી હજી. બાબુ સર એટલું હમણાં સરસ. અત્યારે લાઈવ માં જોડાયેલા હતા ને આપને હાઈ નો મેસેજ હમણાં જ મોકલેલો છે. હા હું ચા પીતો હતો તો કે ચાય પી રહ્યા એવું લખ્યું હતું એમને. તો એમણે એ ફોટા પાડ્યા હતા. એમણે મને પેન મોબાઈલમાં ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા હતા અને એ મેં પછી ત્યાંથી મોકલી દીધા. અને ત્રીજા દિવસે હું મડ આઇલેન્ડમાં આઈપીએલ ની એડ નું શૂટિંગ કરતો. એટલે એ રીતે પછી મને બીજા 3-4 દિવસ પછી બીજા જગ્યાએથી બીજે મને ખબર પડી કે આવી એક જગ્યા છે આરામનગર કઈ. ત્યાં હું રોજ જતો. ત્યાં જોતો સમજતો કે અચ્છા આવી રીતે હોય છે. કારણ કે મને કોઈ બેઝિક ખ્યાલ જ નહીં મુંબઈનો. કોઈ શું કરવાનું કાંઈ નહીં. મને ખબર કે આરામનગર હોય ત્યાં પછી જોઉં બધા. બાબુ સર આવ્યા જો. થેન્ક યુ નો મેસેજ બાબુ સર નો આવ્યો. આઈ એમ ફ્લેટર્ડ. સરજી થેન્ક યુ બાબુ સર. વી મિસ યુ બીકોઝ શૂટિંગ માં તમારે મારો જો પહેલો ફોટો પોસ્ટર ઉપર આવ્યો એ તમે જ ક્લિક કર્યો છે સર. યસ જી જી જી. સર હજી હું થોડોક 10 મિનિટ લઈ શકું ને? જર્ની કહેવાની છે તો પ્લીઝ. હા તો ત્યાંથી પછી મને મળ્યું. પછી એટલે હું જોતો ગયો. મને કોઈ અનુભવ નતો. પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ લોકો કેટલા લાખો કરોડો રૂપિયા ત્યાં સ્ટેક ઉપર હોય છે. અને બહુ સારો અનુભવ રહ્યો મારે એડનો. કે અમુક વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવે કે આ શું થાય, પ્રેક્ટિકલી શું થાય છે ત્યાં જઈને. બરાબર છે. હા અને પછી એક બીજું રાધાકૃષ્ણ સિરિયલના પ્રોમો શૂટ માટે મળ્યું મને. હા એ ગોવર્ધન પર્વત વાળો એપિસોડ હતો. એનું પ્રોમો શૂટ હતું. પ્રોમો શૂટમાં ખાલી એક્સપ્રેશન જ હોય, સ્ટીલ ફોટોગ્રાફી હોય. તમારા સ્ટીલ્સ લીએ. રાઈટ. તો એમાં બહુ સારો અનુભવ રહ્યો મારે. એમાં એક છે ને એવો અનુભવ રહ્યો કે મારે છે ને એક બકરી પકડીને ઉભું રહેવાનું હતું અને કીચડ હતું ચારે બાજુ. બરાબર. તો ઈ બકરીનું વજન એકચ્યુઅલ બકરી જેટલું હતું. પણ એ ડમી હતું પણ એનું વજન એકચ્યુઅલ બકરી જેટલું હતું. એનાથી થોડું ઓછું હશે. તો 2 કલાક માટે મારે એ ઉપાડીને રહેવું પડ્યું. કારણ કે બધી જ જગ્યાએથી એના શોટ લેવાના હોય. આગળ પાછળ, અહીંયા વાં ત્યાં, ઓલાનો શોટ આનો શોટ એ બધા લેવાના હોય. તો 2 કલાક સુધી મેં એ હોલ્ડ કરી રાખ્યું હતું. કારણ કે મને અહીંયા ગારામાં કોઈ હેલ્પ કરવાય ના આવી શકે કે ભાઈ લઈ જાય એમ. હજી ગારો ના હોય તો એવું થાય કે એ લોકો આવતા હોય છે, કોઈ સ્પોટ આવી જાય કે સ્પોટ બોય કે કોઈ આવીને એ પકડી રાખતા. એવો પણ સંભાવના નથી. પાછું ડાયરેક્ટરે એવું કીધું કે આ સીન એવો છે કે જેટલો તમારો પોસ્ચર અનકમ્ફર્ટેબલ હશે એટલો વધારે સારો સીન આવશે. બરાબર. કારણ કે તમે વિચારો કે ગોવર્ધન પર્વતની આ કૃષ્ણ ભગવાને તમારી નજર સામે પર્વત ઉપાડી લીધો છે. તો તમને તમારા પોસ્ચરનું તમને કઈ રીતે ખ્યાલ હોઈ શકે? તમે જે પોસ્ચરમાં હોય ત્યાં જ અટકી ગયા હોય કે કદાચ હું પડતો હોય તો હું એ પોસ્ચરમાં જ અટકી ગયો હોય. એ એવડી મોટી ઘટના છે. એટલું અનકમ્ફર્ટેબલ. હા. તો એ રીતે પણ મેં પ્રયત્ન કર્યા. એટલે મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે કે ડાયરેક્ટર એકચ્યુઅલી શું એક્સપેક્ટ કરતા હોય છે. અને એ પ્રમાણે મેં કર્યું. તો મેં મારા સ્ટીલ જોયા ને તો મને ખરેખર લાગ્યું. મેં કીધું આ જો સર કહેતા હતા એ એકદમ સાચું કહેતા હતા. એટલે આવી રીતે મને બધું શીખવા મળ્યું. પછી ત્યાં મેં ઓડિશન આપવા જતો બધે. ત્યાં કોઈ પણ જગ્યા એવી નથી જ્યાં હું ગયો હોય આરામનગરમાં. અને ત્યાં એવી સિસ્ટમ હોય કે બધા એક્ટર્સ છે ને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એટલે બહાર છે ને ઉભા હોય.
એમાં લખેલું હોય કે ભાઈ બોસ નું કેરેક્ટર જોઈએ છે કે ગર્લ નું, કે આ એજ ગ્રુપનું 20 to 25 years, આ ટાઈપનું આ કેરેક્ટર જોઈએ છે. તો એટલા બધા છોકરાઓ કે બધા આર્ટિસ્ટ છે એ ત્યાં બહાર ઉભા હોય, અને પછી અંદરથી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એ લોકો જોવે કે કોનો લુક ને કોની એજ આમ સેટ થાય છે. તો એટલા લોકોને તે ફિટ અને નોટ ફિટ આવી એક વસ્તુ બોલે, ફિટ અને નોટ ફિટ. હા, તો એ હું જ્યાં પણ ગયો ને, કે ગમે ત્યાં જઈને ઉભો રહ્યો ને, કોઈ આવ્યું ને અંદરથી કોઈ પણ ઓડિશનની જગ્યાએ, તો ત્યાં આવીને મને જોઈ અને મને કહે સર, કદાચ દૂર ઉભો હોય ને તોય આમ નજર, સર આપ આ જઈએ. એટલે હું પૂછું કે મેં તો કે હા આપ ફિટે આ જઈએ. એટલે મને ઓડિશનના એટલા સરસ અનુભવ રહ્યા. એ બધું મારા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું. એટલે મારી અમુક ઘણી બધી ભૂલોય થઈ હોય, કારણ કે અમુક ખ્યાલ ન હોય મને કે એ લોકો કઈ રીતે બધું એક્સપેક્ટ કરતા હોય છે. પણ હું સમજી જાઉં, એ લોકો જે રીતની સ્માઇલ આપે અથવા મને પાછું શીખવાડે કે મને કઈ વાતચીત કરે, એના ઉપરથી હું સમજી જાઉં કે આ ક્યાંક આમાં કંઈક ગડબડ કરી દીધી છે હવે. એવી રીતે કરતા ઇવન યશરાજ ફિલ્મ્સમાં હું ગયો તો યશરાજ ફિલ્મ્સ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં લાંબી લાઈન હોય. એ લોકોને ઇન્ટ્રોડક્શન નો કોઈ દિવસ ફિક્સ કરે, મહિનામાં એક કે એવી. અને એ સમયે આર્ટિસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે એટલી લાંબી લાઈન હોય, ખૂબ લાંબી લાઈન હોય. ખૂબ એટલે તમે આમ માની ના શકો એટલી લાંબી લાઈન હોય. તો હું જયારે ગયો ને ત્યારે એ દિવસ હતો જ નહીં, પ્રિસ્ક્રાઇબ દિવસ. એટલે હું તો મુંબઈમાં તો પહોંચી ગયો હતો. તો ત્યાં ગયો ઓફિસમાં ગયો તો ત્યાં એમના જે ઓલા શું કહે ગેટ કીપર હતા, ઓફિસના જે સિક્યોરિટી હોય ને, એ સિક્योरिटी वाला भाई आया, मैंने किया सर आप क्या हुआ? तो मैं कहा मैं यहाँ वो इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए आया. तो कि सर वो तो कल मतलब वो इस तारीख को होगी, अगला इस तारीख को है, 15 દિવસ પછી હતું. तो मैं एमने कीधु કે उस तारीख को तो मैं वापस जा रहा हूँ. तो कि कहाँ से आए सर? मैं कीधु मैं गुजरात से आया. तो गुजरात से आप इंट्रो देने आए? मैंने बोला हाँ गुजरात से इंट्रो देने आया हूँ. क्योंकि તો એને ખબર નહીં મારા ઉપર શું કહેવાય કરુણા આવી ગઈ હશે. તો એને મને કીધું કે સર આપ ये मेल है उस पे कीजिए, तब तक मैं किसी से बात भी करके आता हूँ. એટલે મને ત્યાં પછી હું ત્યાં બેઠો, મેં એમાં મેલ એડ્રેસ હતું, એમાં મેં મારું પ્રોફાઇલ મૂકી, અને પછી ત્યાંથી એક કોઈ કાસ્ટિંગ વાળો છોકરો નીકળ્યો હતો. તો એની સાથે વાત કરી અને મને બોલાવી લીધો અંદર. મારું ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ ગયું યશરાજ ફિલ્મ્સમાં આ રીતે. પછી ખબર પડી કે એ લોકો એક મૂવી નું શૂટિંગ પૂરું કરી લીધું છે, જયેશભાઈ જોરદાર. એનું શૂટ કરવાના હતા ને, એમાં છે ને બધા મોસ્ટ ઓફ ગુજરાતી કેરેક્ટર્સ છે. એટલે એ લોકોએ મારું લીધું હશે. અને મેં જયેશભાઈ જોરદારના ઓડિશન પણ મોકલેલા છે, વિડીયો અહીંયાથી મૂક કરીને. મને ઓડિશન પણ આવ્યા. હું ત્યારે ઇન્ટ્રો દઈ આવ્યો હતો. તો એ લોકો આટલું પ્રોફેશનલી ને આટલું વ્યવસ્થિત કામ કરતા હોય છે. એટલા બધા એ લોકો પ્રોફેશનલ ને એ રીતે વ્યક્તિઓ છે. એવું નહીં કે તમે જઈ આવો ને તમને ભૂલી જાય, એવું નથી. એ લોકોની પરફેક્શન છે પોતાના જોબમાં. જેમ કે એમાં થયું નહીં. પછી મને સેલ્ફ ઓડિશન નો બહુ ખ્યાલ ના આવે. એટલે કોઈ જગ્યાએ મને સ્ક્રિપ્ટ આવે કે એમાં લખેલું હોય કે સીન નિયર ટેમ્પો, રામભાઈ ઓર લાલાજી સ્ટેન્ડિંગ નિયર ટેમ્પો, એવું લખેલું હોય ને પછી આપણે પરફોર્મ કરીને મોકલવાનું હોય. તો હું છે ને હું ટેમ્પો ગોતવા જાય. ટેમ્પો ઉભો હોય ને, ટેમ્પો એની બાજુમાં કોણ શૂટ કરી અને પછી મોકલતા. મારું સિલેક્શન ક્યાંથી થાય સાહેબ? આમાં મને આવડે ખબર જ ન હોય તો શું કરું? પછી મને એ બધા અમુક કાસ્ટિંગ વાળા બહુ સારા હોય ને, એ લોકો મને સમજાવે કે સર નહીં આ રીતે થઈ શકે. પછી મેં એ લોકોના ઓનલાઈન કોર્સ કરવાનું શરૂ કર્યું. એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો, બેઝિક જ્ઞાન આવ્યું કે અચ્છા આ રીતે હોય છે, આ રીતે કાસ્ટિંગમાં તમારે આ રીતે તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો હોય છે, તમારે પરફોર્મન્સ આ રીતે કરવાનું હોય છે.
એ બધું ઓનલાઈન આ લોકડાઉનમાં શીખો બધાના અટેન્ડ કરીને. મેં ત્રણેક કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટરના ઓનલાઈન વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યા. તો હા 10 દિવસના હોય, અઠવાડિયાના હોય, એ રીતે વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યા. અને આખા દિવસના એમ એટલું મેં થોડું સાતત્ય જાળવી રાખ્યું મેં. ક્યાં વાત. અને પછી આ વિઠ્ઠલ તીડી થયું અને વચ્ચે ભારત મારો દેશ છે એક મૂવી છે. એના વિશે હું વધારે નહીં કરી શકું, પણ મારું હૃદય ખુશ થઈ ગયું એ કામ કરીને. ગદગદિત થઈ ગયો હું, ગદગદિત. એટલો સરસ અનુભવ. વન્ડરફુલ 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 જર્ની. અને આ વસ્તુ જાણવી જરૂરી હતી કે કદાચ 130 કરોડના દેશમાં ઓછામાં ઓછા 30 કરોડ લોકો તો એવા હશે કે જે ક્યાંક ક્યાંક પડદા ઉપર લોકોને જોઈને પડદાનો ભાગ બનવાનો રાખતા હોય છે, ક્યાંક ભાગ બની. પણ એ 3 કલાકનો જે મૂવી હોય, 3 મિનિટનો નાનકડો પાછળ જે કદાચ વર્ષની લાંબી જર્ની હોય છે અને કદાચ ઘણા મહિનાઓની વર્ષોની જે મહેનતો હોય છે, એ કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય. મારી ઈચ્છા હતી કે હું તમારા લોકો સાથે આ વાત લોકોને ખબર પડે. કોરોનાના કાળમાં જયારે બધા ફિલ્ડ અલગ અલગ રીતે ચાલે છે, તો એક્ટરોની જિંદગી પણ કેવી હોય છે. જે મયુર સરે કીધું કે મને તો ખબર નહીં, ટેમ્પોની પાસે જે ફોટો પાડી પિક્ચર શૂટ કરી મોકલી, ખરેખર આવું હોય. ચેતસભાઈ, તમે તો વચ્ચે ખબર છે કે આટો મારીને આવી ગયા પાછા તમારા હતા. તમે મારી જર્નીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી લીધો સાહેબ. મેં તમારી જર્નીમાં પૂરેપૂરો ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છો. તમે ધ્યાન રાખજો. હું કબૂલ જોઈ લઈશ. ચેતસભાઈ, બાપ અને વડ એવા ટેટા. તમારે તો એક્ટિંગ વારસામાં આવી છે અને તમારામાં કલાકારના ઘરે તમે જન્મેલા છો, એટલે કલાકારનું લોહી તમારા શરીરમાં વહે છે. તો આ વારસાની સાથે અનુભવ ની જર્ની. પેલા તો મયુર સર ની માફી માંગી લઉં. નેટ પૂરું થઈ ગયું હતું એટલે હું વાઈફાઈ માંથી મોબાઈલ ડેટામાં સ્વિચ કરતો હતો. અને મારો આ જવાબ અને આપણું આજનું આ સેશન છે ને, એ હું એક કલાકારને ડેડિકેટ કરીશ, જેને આપણે એક્ઝેક્ટલી વર્ષ પહેલા આજના દિવસે ગુમાવ્યા, સુશાંતસિંહ રાજપૂત. આજે કદાચ એક એવી વ્યક્તિ અથવા તો એક એવી પ્રેરણાત્મક વ્યક્તિ છે ફિલ્ડમાંથી કે જે ખરેખર સ્મોલ ટાઉનમાંથી સ્ટ્રગલ કરીને રિયાલિટી શો માંથી આ ફિલ્ડમાં આવ્યા. અને મેજોરિટી ઓફ રિયાલિટી શોઝમાં એવું બનતું હોય છે કે એક લેવલે વિનર 10 વર્ષમાં ખોવાઈ જાય, પણ આ વ્યક્તિ રિયાલિટી શો માંથી પવિત્ર રિશ્તામાંથી ફિલ્મ્સ અને એક અદ્ભુત જર્ની, અને એને હું આપણા ત્રણેય વતી આપણું સેશન અને ડેડિકેટ કરીશ. અને ખાસ કરીને એક એન્જિનિયર તરીકે મને વધુ આમ એક લાગણી અનુભવાય છે. તો મારી જર્નીમાં મેજોરિટી મેં જે અનુભવ્યું એ હતું નાટકોનું કામ. 6 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વખત મેં સ્ટેજ ઉપર એક નાનકડું ડાયલોગ પરફોર્મ કર્યો, ત્યારથી એ ઘડતર મારામાં શરૂઆત થઈ. મોટામાં મોટી વસ્તુ મારા માટે એ હતી કે ક્યાંય પણ મારા ફાધરે એવું નથી કીધું કે મારો સન છે એને તમે લ્યો, કે મારા સૌથી પહેલા ક્રિટિક્સમાં જો આવે, ટોપ લેવલ ક્રિટિક્સમાં, તો એ મારા ફાધર હોય. ઇટ કેન બી અ સ્કૂલ મોનો એક્ટ, બટ સ્ટીલ હી ઇઝ વેરી શાર્પ ઇન માય ઓલ ધી પરફોર્મન્સીસ, કે અહીંયા આવી ભૂલ એ સમજાવવાની રીતે હોય અને ક્યાંક ખોટું હોય તો મને વઢીએ લે. બટ ક્યાંય એવું નથી બન્યું કે એણે મને પુશ કર્યો હોય. આજે આપણું આ ઇન્ટરેક્શન હતું તો મેં 7 વાગે એમને કીધું, મેં તમને મોકલું છું, તમે કોકને તો શેર કરજો, કોઈકને ખરેખર જોવું હોય તો મને કે સારું તું કે છે એટલે કરી દઉં, બાકી એમાં કઈ એવું હોય નહીં એમ. મતલબ હી ઓલવેઝ વોન્ટ્સ કે તું જાતે તારો ગ્રોથ કર, એવું નહીં કે ભાઈ હું એનએસડી પાસ આઉટ છું એટલે તને કામ મળે. નો, ઇટ શુડ નોટ બી ધેર. એટલે એ વસ્તુએ મને ઘણી બધી વસ્તુમાં સેલ્ફ મેડ બનાવ્યો.
કે નાટકોમાં મેં જે કાંઈ પણ કામ કર્યું છે થોડું ઘણું. જી મયુર સર. ચેતન સર, હું બદલો લેવા પ્રેરાઈ રહ્યો છે. હું 5 જી. મિનિટમાં આવું છું, તમે કન્ટિન્યુ રાખો. અરે પ્લીઝ ચોક્કસ. એટલે મારી જર્નીમાં નાટકોનો ફાળો બહુ મોટો રહ્યો. પપ્પા દૂરદર્શનમાં હતા એટલે સ્ટુડિયો જવાનું થાય, નાના હોઈએ અને ક્યારેક આમ રજા હોય તો ગયા હોય. બટ ઇવન ઇન ધેટ કેસ હી ઓલવેઝ પ્રિફર કે ભાઈ જો મારું પ્રોડક્શન છે તો યુ વિલ નોટ બી ઇન ધ સ્ટુડિયો, તું પ્રોડક્શન રૂમમાં બેસીને કાચમાંથી જોજે, સ્ટુડિયોમાં એન્ટર નહીં થવાનું. એટલે આ એક જે ડિસિપ્લિન છે ને, દેટ ઇઝ મસ્ટ ફોર એન એક્ટર. તમે ફેમ મેળવો છો નથી મેળવતા એ બહુ સેકન્ડરી મેટર છે. તમારામાં ડિસિપ્લિન જે થિયેટરની આવવી જોઈએ એ મને ક્યાંક વારસામાં મળી. મજાની વાત એ થઈ કે જ્યારે હું કોઈ કેરેક્ટર માટે સુટેબલ નથી એક્ટ કરવા માટે ડિરેક્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો મને લાઇટિંગ કરવા મળ્યું. રોની સર સાથે બેસીને પણ હું લાઇટિંગ શીખ્યો છું. 2-3 કાર્યક્રમોમાં એમને મેં આસિસ્ટ કર્યા છે. એટલે થિયેટરના બધા પાસાઓ મેં ધીમે શીખ્યા, હજી શીખું છું. એક સમય એવો આવ્યો 2018-19 કે NSD-માં ભારત રંગ મહોત્સવ નામનો એક બહુ જ સરસ ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટિવલ થાય. એટલે એના માટે પપ્પાને એકચ્યુઅલી ફોન આવ્યો હતો કે વી આર વિલિંગ ટુ ડુ ઇન રાજકોટ, એન્ડ ધેટ ટાઈમ ફાધર વોઝ એટ અહેમદાબાદ. એટલે એમણે કીધું કે હું તો કાંઈ આમાં મદદ નહીં કરી શકું. એટલે એમને પૂછ્યું કે તારો સન કરશે? એટલે પપ્પા કે હું એવું નહીં કહું કે એ કરશે કે નહીં, તમે એનું વર્ક જોઈ લો, તમને વિશ્વાસ બેસે તો એને કામ આપજો. એટલે હી વોઝ વેરી શ્યોર કે ના, તમને એવું લાગે તો જ, હું કહું છું એટલે નહીં. એન્ડ ધેન આઈ શેર્ડ માય ઓલ ધી વર્ક પોર્ટફોલિયો. એટલે એ લોકલ આસિસ્ટન્ટ કોઓર્ડિનેટરનું કામ કરવાનું આવ્યું. થયું એવું કે અમારા જે મેઇન કોઓર્ડિનેટર હતા વસંત જોશી સર, જેમનો આજે બર્થડે છે 60મો, એ તે સમયે ચિકનગુનિયામાં સપડાયેલા હતા. થયું એવું કે એમની જગ્યાએ મારે આખી જે કાંઈ પ્રોજેક્ટની ડિટેલ્સ હતી એ લઈને દિલ્હી NSD-માં જવાનું થયું. અને એ સમય મારા માટે જિંદગીનો સૌથી યાદગાર ક્ષણ કહી શકાય. કારણ કે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વાતો સાંભળી છે જન્મથી, આખા રાજકોટમાંથી આપણા પપ્પા એક જ એવા વ્યક્તિ હોય કે જે ત્યાં ભણ્યા હોય, અને એની ઓળખાણ વગર વ્યક્તિગત રીતે તમને આમંત્રણ મળે કે તમે જાઓ. અને મજાની વાત એ હતી કે હું ત્યાં પહોંચીને મેં પપ્પાને કીધું નહોતું કે આ પ્રોજેક્ટમાં મને એ લોકો ઇન્વોલ્વ કર્યો છે, કાંઈ જ વાત નહોતી કરી. આઈ જસ્ટ વેન્ટ ટુ દિલ્હી, અને નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગ મેં એમને વિડીયો કોલ કર્યો, અને બેકગ્રાઉન્ડમાં NSD-નું ફોયર. એટલે મેં કીધું જોવો હું ક્યાં છું. આમ જોઈને કહી કે આ NSD જેવો સેટ ક્યાં લાગ્યો છે. એને હજી એમ હતું કે હું કોઈક. મેં કીધું બાબા સેટ નથી, હું એકચ્યુઅલમાં ત્યાં છું, તું વળી ક્યાં પહોંચી ગયો? એટલે એને આશ્ચર્ય કરતા નવાઈ થઈ. મેં કીધું તમે ખુશી તો વ્યક્ત કરો પેલા. મને કે ના, એ તો બરાબર, પણ તું પહોંચ્યો શું કામ? મેં કીધું આવું છે અને વસંત સર ને બદલે મારે જવાનું થયું છે. એટલે મને કે સરસ, કે હવે ધ્યાન રાખજો કે ત્યાં નામથી લોકો ઓળખે છે અને એ નામ જાળવવાની જવાબદારી હવે તમારી છે. એટલે મેં કીધું ચોક્કસ. એટલે વિથ ધેટ કન્સર્ન કે ના, ઓલરેડી એક વ્યક્તિની છાપ લઈને હું ગયો હતો. અને એ ફેસ્ટિવલમાંથી બહુ બધું શીખવા મળ્યું. ટીમ વર્ક, કોઓર્ડિનેશન, લોકલ ગવર્મેન્ટની ક્યાં જરૂર પડે. ધારો કે RMC છે તો બધી વસ્તુ માટે તમે એમ ન કહી શકો કે ભાઈ દિલ્હીનો પ્રોગ્રામ છે તો આમ. યુ નીડ લોકલ સપોર્ટ. ટીમ બિલ્ડિંગની જે વાત છે, કારણ કે એમાં અમારે ક્યાંય ઓન સ્ટેજ આવવાનું જ નહોતું. જે આર્ટિસ્ટ હતા, જે પરફોર્મર્સ હતા, એને ખાલી અમારે કોઓર્ડિનેટ કરીને આપવાનું હતું. છેલ્લા દિવસે રશિયન ટીમનું પ્લે હતું, અને સમહાવ કોઈ ઇસ્યુથી એ લોકોની જે સેટ રિક્વાયરમેન્ટ હતી એ અમને મળી નહોતી. સો વી વેર રિલેક્સ કે ઓકે, આ લોકોનું તો કાંઈક બધા એ લોકો લઈને આવશે. ને એ લોકોએ આવીને એવું કીધું કે અમારે આખી એક લાઇબ્રેરી નો સીન છે, સો વી નીડ બુક શેલ્ફ્સ, વી નીડ બુક્સ ઇન ધેટ, એન્ડ ધેટ શુડ બી ઇન ઇંગ્લિશ. અને એક શિક્ષિકાનું ઘર છે એવું દેખાડવું હતું. એટલે મેં કીધું, અને વી હેડ ઓલમોસ્ટ 18 hours ટુ અરેન્જ ઓલ ધ થિંગ્સ. એટલે એના ડિરેક્ટરે આવીને કીધું મને કે હાઉ વિલ યુ ડુ ઇટ? મેં કીધું ધેટ ઇઝ અવર ઇશ્યુ, વિલ મેનેજ, યુ ડોન્ટ વરી. અને પછી બધાના ઘરેથી, અને અમારી ટીમ બહુ સારી હતી એટલે બધાની ઘરે ઇંગ્લિશ લિટરેચર સારું એવું અવેલેબલ હતું. એટલે બધાએ લિસ્ટ આઉટ કરી બેગ ભરીને અમે બુક્સ લઈ આવ્યા.
આગલા નાટકમાં સેટમાંથી રેક્સ અમે બનાવ્યા. એને વર્ટિકલ પેલા કપબોર્ડ જોતા હતા, અમે એને મોડિફાઈ કરીને હોરિઝોન્ટલ આપ્યા, અલગ અલગ શેપ સાઇઝનું બધું સેટ થઈ ગયું. અને સાંજે મજાની વાત કઈ થઈ, સવારે અમે સેટ ઓલમોસ્ટ રેડી કરી દીધો એને 12 વાગે. એન્ડ શી વોઝ સો સરપ્રાઇઝડ કે હાઉ યુ મેડ ઇટ. મેં કીધું ધેટ ઇઝ વાય વી આર હિયર, વી આર નોન એઝ લોકલ આસિસ્ટન્ટ કોઓર્ડિનેટર. સો વી આર લોકલ, વી આર આસિસ્ટન્ટ્સ એન્ડ વી આર કોઓર્ડિનેટર. એટલે 12:30 થયા ને, એટલે મેં કીધું ઓકે ધ સેટ ઇઝ રેડી, યુ લેટ અસ ગો ફોર લંચ એટ હોટેલ. અમારું પણ ફેરવેલ ને બધું છેલ્લા દિવસે હતું. તો કે વોટ વુડ બી ધ લંચ બ્રેક? મેં કીધું સી ઇટ્સ 12:30, વિલ મીટ અગેન એટ 5:30. ઓકે 5 hours long lunch break. એને આમ નવાઈ લાગી. With no couple of hours for lunch, and then we have a habit of some power nap for 3 hours in the city, so nobody will going to work for your lighting. So in I'm 2 minutes to stop. Actually we usually take break of 20-25 minutes. So yeah, that is true, but in this city it's not possible. If I will not sleep, I will not wake up in the evening. એટલે એને એટલી ડગાઈ ગઈ ને, પછી અમે સમજાવ્યું. દિલ્હીની ટીમ આવી, એને એવું થયું હતું શરૂઆતમાં કે આપ લોग दोपहर को सो जाते हो, कोई काम नहीं करता. मैं तो सर यहाँ ऐसे ही होगा, आपको करना है तो हमारे तरीके से करिए. પણ સાંજે આખું સેટ થયું, લાઇટ થયું, પછી એ લોકોને એટલી મજા આવી. સરપ્રાઇઝિંગલી એ દિવસે વ્યોમા વોઝ વેરિંગ ચણિયા ચોળી, તો એને ઈ એટલા ગમે. એને બીજે દિવસે રાજેશ સારીઝમાં જઈને બધા રશિયન આર્ટિસ્ટે ચણિયા ચોળી ને ઓલી રેડીમેડ સાડી ખરીદી. મતલબ એને એટલું બધું કનેક્ટિંગ ફીલ થયું કે આ લોકો કેટલું બધું કામ કરે છે. એટલે આ બધી બાબતો, ઘટનાઓ, એક હું વાત કરીશ, ભરતભાઈ યાજ્ઞિક નું એક પ્રોડક્શન હતું તુગલક, એમની સાથે મારું પહેલું આ નાટક. અને ભરતભાઈ એટલા સિનિયર વ્યક્તિ કે આમ એમની સાથે કામ કરવા મળે એ બહુ જ મજા આવે. તો એ પહેલા જ નાટકમાં એમની સાથેનું જયારે પોસ્ટર લોન્ચ હતું ત્યારે બધાને એમણે ભેગા કર્યા, અને હી કોલ્ડ મી વિથ માય કેરેક્ટર. મારું પાત્ર હતું ઉમાશંકર જોશીનું, એની પહેલા મનીષભાઈ સાથે જે અમે કર્યું. એટલે એને મને પાત્રથી બોલાવ્યું, મને કે આ ઉમાશંકર. એટલે આઈ વોઝ સો હેપી કે આ વ્યક્તિએ મને નાટક કરતો જોયો છે, અને એ પાત્ર હજી એમને યાદ છે કે એ બીજા નાટકમાં પણ મને મારા પાત્રના નામથી બોલાવે છે. એમની સાથે કામ કર્યું. એમના એક પ્રોજેક્ટમાં મેં ફક્ત લાઇટિંગ કર્યું હતું. તો એ પણ મને શીખવા મળ્યું કે લાઇટિંગની સ્ક્રિપ્ટ કેવી હોય, સાઈડમાં તમે નોટ્સ લખતા હો, સામેનો ગ્રાફ બને. એટલે વોઇસ ઓવર્સની તક મળી. છેલ્લે આ કોરોનાની પહેલા આમ જુઓ તો 26 જાન્યુઆરીનું સ્ટેટ લેવલ ફંક્શન આપણે હતું સાહેબ. 2.5 કે 3 કલાકનો એ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો આખો હતો જે રેસકોર્સમાં. એમાં આઈ એમ ધ ઓનલી લકીએસ્ટ પર્સન કે જેને 60x120 ના સ્ટેજમાં એકલા ઓન સ્ટેજ એન્ટ્રી મળેલી, કોઈ જ નહીં. એટલે ઈ જે મજા આવી હતી ને, કારણ કે બીજા બધાને એવું હોય કે બે પાત્રો વાત કરતા હોય એવું કંઈક હોય. મારે સીધી વાત ઓડિયન્સ સાથે, સામે 10,000 નું ઓડિયન્સ બેઠું હોય, એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં ચીફ મિનિસ્ટર બેઠા, અને તમે એમ કહો કે સંવેદનશીલ સરકાર આમની છે. એટલે ઈ જે મજા છે ને, એ એમ થયું કે ના, આ જર્ની ક્યાંક બહુ સારી રીતે જઈ રહી છે એમ. અને હવે વાત ગુજરાતી સિનેમાની, તો મયુર સરે જે કીધું એની સાથે હું ટોટલી એગ્રી છું. ઓહો ગુજરાતી લોન્ચ થયું ત્યારે મેં 500 રૂપિયાનું સબસ્ક્રિપ્શન ભરીને જોવાનું નક્કી કરેલું. નોટ બીકોઝ કે હું એમાં છું, કદાચ હું ન હોત તોય આપણે કરીએ. સેકન્ડ થિંગ, મેં જેટલી વાર કોઈ પણ રીઝનથી યુવા સરકાર વધારે જોયું છે તો મેં મારા હિસાબમાં લખ્યું છે કે આ મારા ટિકિટના પૈસા. ધ થિંગ ઇઝ કે આપણે જો આપણા સિનેમાને સમૃદ્ધ નહીં કરીએ તો વી વિલ નોટ રીચ અપ ટુ ધ લેવલ વિચ વી આર વિલિંગ ટુ. બરાબર. એટલે એ બહુ જ હકીકત છે. પેલાના સમયમાં જે મયુર સરે વાત કરી કે લોકો ચિલ્લર ફેંકતા ખુશીથી, એમ હવે સમય બદલાણો છે. પણ આજે જયારે તમારી પાસે બધું અવેલેબલ છે, ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ આટલું છે, કન્ટેન્ટમાં આટલી વેરાયટી તમને મળે છે, ત્યારે એટલીસ્ટ રિજિયનલ સિનેમા માટે તમે આટલું તો કરી જ શકો એમ. આપણે કઈ બહુ જાજુ કરવાનું નથી. જો એમેઝોન માટે તમને એમ થતું હોય કે ભાઈ એમેઝોન તો એમેઝોન છે, પણ એની પાસે ક્યારેક એવું બન્યું હશે કે કોક રોકાણમાંથી એમણે આ ચાલુ કર્યું હશે. તો એ જ વસ્તુ આજે ઓહો ગુજરાતી કે એવા બીજા 5 પ્લેટફોર્મ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો છો,
તો ભવિષ્યમાં એ લોકો એટલા પગભર થશે કે તમને સારી પ્રોડક્ટ, સારા પ્રોડક્શન્સ આપી શકશે. સાચી એટલે વાત. આ વસ્તુ બહુ બહુ મેટર કરે છે. આજે ઘણા બધા લોકો એવા છે આપણી પાસે કે જેની પાસે સારી વાર્તાઓ છે, બટ દે આર નોટ હેવિંગ પ્રોડ્યુસર્સ, દે આર નોટ હેવિંગ ફાઇનાન્સર્સ. કારણ કે પ્રોડ્યુસરને એટલો વિશ્વાસ તો આવવો જોઈએ ને કે 2 વર્ષે 3 વર્ષે મને મારા પૈસા રિટર્ન મળશે. જો એ રિટર્ન 2 વર્ષને બદલે 1 વર્ષમાં મળવા માંડે તો એ રોટેટ કરીને વધુ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરે તો વધુ સારી ફિલ્મ બને. એટલે આ આખી એક ચેઇન છે. અને ગુજરાતી સિનેમા બહુ સરસ રીતે એમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. બટ ક્યાંક હજી લોકોના માઇન્ડસેટમાં એવું છે કે ગુજરાતી છે તો ટેલિગ્રામમાં લિંક ગોતો, યુટ્યુબમાં આવે ત્યારે જોશું, કોરોના ન હોય તો આને કોરોના હારે કોઈ નિસ્બત નથી, બટ આ એક માઇન્ડસેટ છે એમ, ના અને પણ એ બદલવો પડશે. એ ચેતસભાઈ તમારી વાત 100% હું એગ્રી કરું, કારણ કે ભવ્યતા છે આ સિનેમાની, ગુજરાતી સિનેમાની ભવ્યતા. આપણી પાસે સ્ટોરી જે છે, તત્વમાંથી જો રેવા જેવું મૂવી હા હા થઈ શકે, જે એકદમ આપણે કહીએ ને ગુજરાતી એટલે ટોટલ ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી જ મૂવી છે, ત્યાંથી લઈને છેલ્લે બિલકુલ. જે યુવા અર્બન માઇન્ડસેટ જે યસ. ગુજરાતી રિફ્લેક્ટ કરી શકે એટલી વાઇડ રેન્જમાં જો ગુજરાતી પ્રોડક્શન હાઉસ ઊભું થઈ શકતું હોય તો આ 100% તમારી વાત સાચી. એ વસ્તુ આપણે બધાએ એમાં સાથ દેવો જરૂરી. બિલકુલ. અને એક ફિલ્મના શૂટિંગમાં એટલા બધા લોકોની રોજી ચાલતી હોય ને, વી ડોન્ટ ઇવન નો. આજે બોલિવૂડમાં લોકડાઉન પછી બહુ મોટી તકલીફ પડી છે, ખાસ કરીને નાના લોકોને, જે ટેકનિશિયન્સ છે, જે સ્પોટ બોયઝ છે. સાહેબ પાછા હિચકા. હા તો સાહેબ મારી જર્ની કન્ટિન્યુ કરીએ જરાક વચ્ચેનું. હા પછી એ ભાવિન સરે મને તક આપી જી 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 અને જરૂર. હા એ મને પાત્રમાં લીધો એમણે, અને એમણે ઘણું શીખવાડ્યું મને. ત્યાં મને એક અભિલાષ શાહ મળ્યા, એક્ટર છે એ પણ સારા. એમની પાસેથી બહુ ઘણું બધું સમજવા મળ્યું સિનેમા એક્ટિંગનું. એમને પણ મને બહુ હેલ્પ કરી અને કોન્ફિડન્સ આપ્યો. પછી ભાવિનભાઈ મને પાછો આ બીજા મૂવીમાં કાસ્ટ કર્યો. એટલે એ પણ એક એવો માણસ છે કે જેમણે મારા જીવનમાં બહુ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. પહેલી વાર મને સ્ક્રીન ઉપર આવવાનો મોકો એમણે આપ્યો, એટલે હું એમને ઓલવેઝ ગ્રેટફુલ રહીશ. અને આના વર્કશોપ દરમિયાન મને એક બહુ સારા એક્ટર અધીશ જોશી સાથે મુલાકાત થઈ. અમે બંને એક જ રૂમમાં એક જ સાથે રહ્યા. ઓલમોસ્ટ 1 મહિનો અમે 3-4 લોકો થઈ. તો એ લોકોને જોઈને ખૂબ બધું શીખવા મળે. અધીશ એટલો સરસ એક્ટર છે. અધીશ જોશી છે આ મૂવીથી એનું લોન્ચિંગ થાય છે, ભારત મારો દેશ છે એનું. અને ખૂબ એને જોઈને હું ખૂબ શીખો છું એટલે એ માણસે પણ. અને મારો એક્ટિંગની દુનિયાનો સૌથી પહેલો મિત્ર એ અધીશ જોશી. એક્ટર ફ્રેન્ડ હોય ને, એક્ટર ફ્રેન્ડ, એ અધીશ જોશી. એટલે આવી રીતે ઘણા બધા લોકોએ બહુ કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે મારી જર્નીમાં. ક્યાં વાત. હા ચેતસભાઈ. ચેતસભાઈ પાછા બદલાવ ઉપર આવી ગયા છે કે હું મયુર સર વાત કરશે એટલે હું વયો જ જાય. ચેતસભાઈ ચોટેલા તમે. એક જ મિનિટ સર. હાજી. કાંઈ નહીં સાહેબ, તમારે મારી વાત ન સાંભળવી હોય તો ના એમાં એવું છે ચેતસભાઈ સવારથી આ ખાલી ચેતસભાઈ નહીં, હવે ઘણી વખત મારે આપણે સવારથી ઇન્ટરનેટ, હવે તો વર્ક ફ્રોમ હોમ ના લીધે આપણે સવારથી નેટ નો ઉપયોગ ચાલુ હોય. હા એટલે રાત્રે થોડુંક એને નીંદર આવે થોડી. હું પાવર બેંક લઈ લઉં. પાવર બેંક ક્યાંથી આવી? પાવર બેંક થી શું થશે? ઇન્ટરનેટ નો પ્રોબ્લેમ છે સાહેબ. પાવર બેંક થી શું થશે? કઈક હશે, ઇશ્યુ હશે.
હશે હા કદાચ બેટરી પણ લો હોય, બંને હોય શકે છે. હા. એ ચેતસભાઈ આવે ત્યાં સુધીમાં આપને એક પ્રશ્ન, કેમ કે આપણે ઓલરેડી અને આ અત્યાર સુધીના મારા ટાઈમ સ્ટેલ્સ ની જર્નીમાં સૌથી મોટામાં મોટો એપિસોડ હોય તો આ એપિસોડ છે, કેમ કે અમે શું વાત ટાઈમ લિમિટ ને ક્રોસ નથી કરી. આપણે 1 કલાક 20 મિનિટમાં અત્યારે છીએ. તો શું આપને વાત કરો છો? આપને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મયુર સર, ભવિષ્યના આપના પ્રોજેક્ટ જો આપ કહી શકો, 1-2 પ્રોજેક્ટ આપને હમ હમ હમ. જે અમ, જે મને ખબર છે આમાં કેટલાક પ્રોજેક્ટ તમે રિવીલ ન કરી શકો, એટલે જે હા આપ હા કરી શકો એ પ્રોજેક્ટ વિશે હું જાણવા હા ઈચ્છું છું. હા 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 એ છે ને અમ, પછી ત્યાંથી આવ્યા પછી છે ને મને એવું રહ્યું કે કોઈ બહુ બધા કાસ્ટિંગ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી આવતી રહી અહીંયાથી વિડીયો બનાવી દેવાનો. એ ટાઈમે સિસ્ટમ તો હતી જ, એ લોકો એવી રીતે પણ એક્સેપ્ટ કરતા હતા અને ગાઈડ પણ કરે એક્ટરને કે આવી રીતે કરી શકાય, આવી રીતે કરી શકાય. તો બહુ બધા ઓડિશન્સ મોકલા મેં. એડ્સ માટે એટલા બધા મોકલા, કેડબરીની એડ માટે, આ એડ માટે. ઓલી ઓલી એક કેડબરીની એડ આવે છે ખબર છે, એક માલિક અને એક ડ્રાઈવરની. હા 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 હા. હા એનું એનું પણ મેં ઓડિશન આપ્યું હતું. એ એડ નું પણ. એટલે એવી ઘણી બધી વસ્તુઓનું સ્પેશિયલ ઓપીએસ, સ્પેશિયલ ઓપ્સ કરીને વેબ સિરીઝ આવી હતી. ઓકે. એના એક કેરેક્ટર માટે પણ મેં ઓડિશન આપ્યું હતું. પછી આની અર્જુન કપૂરની હમણાં એક મૂવી રિલીઝ થઈ. આપણે ચોપરા, પ્રિયંકા ચોપરાની સિસ્ટર પરિણીતિ ચોપરા સાથે જ હમણાં રિલીઝ થઈ અર્જુન કપૂર. હમણાં હા અર્જુન કપૂરની હમણાં કઈક રિલીઝ થઈ. ના ઈ નહીં બીજી બીજી આપણે ઓલું સરદાર. હા હા સરદાર વોર. એના માટે એના માટે પણ મેં ઓડિશન આપ્યું હતું. ક્યાં વાત. હા હા. અને ઓલું ટેમ્પો વાળું છે ને, ટેમ્પો વાળું, હા હા હા. ઈ એનું ઓડિશન હતું. ઈ ભાઈ ઓલાને ખીજાવા આવે છે કે ભાઈ આ શું છે, આ મારા ઘર પાસે આ બધું કરે છે ને આ શું આવ્યું છે. એને જે ઓલું ન થવામાં જે ઓલો અડી ગયો હતો ને કે એનું આ કેવી રીતે થઈ જાય, એમ ન થવું જોઈએ એમ. તો ઈ કેરેક્ટર. ક્યાં ક્યાં. એટલે આવું આવું ઘણું બધું રહ્યું મારી જર્નીમાં. હવે શૂટ થઈ ગયેલા ઓલમોસ્ટ પ્રોજેક્ટ છે. એક બોલિવૂડ સોંગ પણ આવે છે. જાવેદ અલી એમાં ગાવાના છે. અને એનું અડધું શૂટ તો થઈ ગયું છે. અડધું ને 80% શૂટ તો થઈ ગયું છે. હવે 20% જ બાકી છે. એટલે એ એક સોંગ રિલીઝ થવાનું છે. એનું શૂટ અહીંયા ગોંડલ પેલેસમાં થયું અને એમાં મારો રાજાનો રોલ છે, પેલેસના રાજાનો. અચ્છા. પછી એક શોર્ટ ફિલ્મ કરી છે. એમાં મારો સન પણ રોલ પ્લે કરે. અમે બે ફાધર સન નો રોલ પ્લે કરીએ છીએ એમાં. એક ગામડાના એક ફેમિલીનું છે કે ઈ મારો દીકરો બન્યો છે એમાં. મારી વાઈફ હોય અને એક દીકરી હોય. ઈ દીકરીની એ શોર્ટ ફિલ્મ ઉપર છે, એના ઉપર છે આ. શું વાત છે, શું વાત. અને આ ભારત મારો દેશ છે ઈ પ્રોજેક્ટ. એટલે આ 3 ઓલમોસ્ટ રેડી પ્રોજેક્ટ છે ને, એ એક મહિનાના ગાળામાં રિલીઝ થશે હવે મારે. વન્ડરફુલ 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 સાહેબ. મારે જલ્દી ઓટોગ્રાફ લેવા હવે આવવું પડશે આપનું. પછી અમુક ફોન આવતા હોય છે. અત્યારે બધી વાતો ચાલતી હોય. અમુક મેં બહુ સારી સારી વેબ સિરીઝ માટે પણ ઓડિશન મોકલા છે. અમુક બહુ ટોપ લેવલના શું કહેવાય ડાયરેક્ટર્સ ની ઓલા એક ના કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર્સ ની ટીમ હોય, ત્યાંથી પણ મને સારા સારા ઓડિશન આવે છે. હવે જોઈએ આ જર્ની ક્યાં લઈ જાય છે. આવશે સાહેબ, ચોક્કસ ચોક્કસ ચોક્કસ. સૂર્ય નો ધકવાનો સમય આવવાની શરૂઆત થઈ છે. સૂર્ય હવે ધકશે. ચેતસભાઈ, આપને શું આજે આપે શું નક્કી? કાઢો વારો વારો લ્યો સાહેબ. આ ઓનલાઈન એટલે એટલે સાહેબ, આપ જયારે માઇથોલોજી મંથન ના આપ જયારે હોસ્ટ હતા,
ત્યારે આપને કોઈ ટેકનિકલ રીચ ન થઈ, ત્યારે ત્યાં તમે કેમ ટેકનિકલ ત્યારે એવું હતું કે કોલેજના લેક્ચર ઓછા હતા, હવે વધી ગયા છે. હજી હમણાં જ મેં મયુર થાય છે. હા યસ. મયુર સર ને તો મેં છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એમને એનો મસ્ત જવાબ આપી દીધો એમના પ્રોજેક્ટ છે. હવે આપની જર્ની ની વાત આપ જે કરતા હતા, આપ ત્યાં પાછા યસ. આવી. હા, એટલે આ બધા ફેસ્ટિવલ્સ ને નાટકોએ મને જે કાંઈ પણ શીખવ્યું, એમાંથી પછી એક સમય આવ્યો કે જ્યારે એવું નક્કી થયું કે યુવા સરકાર શરૂ કરવું છે. અને એમાં એવું હતું કે ભાઈ પહેલેથી છેલ્લે સુધી આપણે સાથે છીએ. બરાબર. whether it is about acting, whether it is about promoting the film. એટલે એ ફિલ્મ મારા માટે પહેલી તો હતી જ ઓબ્વિયસલી. એ પહેલા કેમેરા વર્ક મેં કરેલું, દૂરદર્શનના 1-2 પ્રોજેક્ટ્સ કરેલા, બીજા પ્રોજેક્ટ્સ કરેલા, પણ ફિલ્મ જેને આપણે કહી શકાય ફીચર ફિલ્મ કોર કન્ટેન્ટ વાળી, એવું આ મારા માટે પહેલો એક્સપિરિયન્સ હતો. એટલે મને મજા એ આવી કે એમાંથી હું બધું જ શીખ્યો. ફિલ્મની ટોટલ જે A to Z પ્રોસેસ હોય એમાં બધે હું ઇન્વોલ્વ હતો. એટલે હવે મજાની વાત એ થઈ કે એના લીધે આ વિઠ્ઠલ તીડીમાં પણ તક મળી. એટલે મારા માટે આનંદની વાત એ છે કે મને એક્સપિરિયન્સીસ મળી રહ્યા છે, લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સીસ મારા શરૂ છે. મયુર સરે મને 1-2 વખત સારા ઓડિશન્સ હોય, સારું કાસ્ટિંગ રિલેટેડ વર્ક હોય તો એ મને મોકલે, હું શેર કરું. એટલે એક પ્રોસેસનો ભાગ હું બની ગયો છું. પણ ક્યાંક કેવું છે કે જે સમયે તમને યોગ્ય પેલું મળવાનું હોય ત્યારે જ મળે. કદાચ યુવા સરકારે મને જે ફેમ આપ્યું એનાથી વિઠ્ઠલ તીડી સુધી હું પહોંચ્યો. બની શકે કે હજી જુલાઈ પછી વી આર પ્લાનિંગ ફોર કમિંગ ઓન OTT, તો અગેઇન એક માઇલેજ મળશે અને સાથોસાથ કામ ચાલુ રહેશે. ક્યાં વાત, ક્યાં વાત. હવે જે મયુર સરે જે એકચ્યુઅલી જવાબ આપ્યો, જે મેં કીધું આ મારો અત્યાર સુધીનો નો સૌથી લાંબો એપિસોડ હોય તો આ છે કે હું નોર્મલી 1 કલાકથી વધુ ક્રોસ નથી થતો, બહુ વધુ 10-15 મિનિટ ઉપર છે. આ પહેલી વખત 1.5 કલાક છીએ. આવનાર પ્રોજેક્ટ આપના જે આપ કહી શકો, કે મને ખબર છે કેટલાક પ્રોજેક્ટ રિવીલ ન કરી શકે જ્યાં સુધી એપ્રોપ્રિએટ સમય ન આવે ત્યાં સુધી, પણ જો આપ કહી શકો કે આવનાર અત્યારે તો કોઈ આવનાર પ્રોજેક્ટ વિશે હું નથી કહી શકું એમ, બીકોઝ લખાણ ચાલુ છે 1-2 સ્ક્રિપ્ટોનું, અને એમાં હું ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નથી. એટલે કદાચ એમાં મારું પાત્ર લખાયેલું હશે અને ઉપરવાળો પણ કંઈક લખી રહ્યો છે, જોઈએ સમય અને સંજોગો ક્યાં લઈ જાય છે. સારી જગ્યાએ લઈ જાય. ઓફકોર્સ આ ફિલ્ડ નો એટલો અનુભવ નથી, એક જ અનુભવ છે જે મયુર સરે કરાવ્યો છે, અને એ મારા ખ્યાલથી મારો પહેલો અનુભવ. એના પછી આપણે પરસેવો છૂટી ગયો હતો કે આ હું સ્ટેજ ઉપર જ હતો, હું સ્ટેજ નો જ માણસ છું, કારણ કે મારું વર્ક છે સ્ટેજ ઉપર, પણ ઈ સ્ટેજ ઉપર કરવામાં પણ સામે કેમેરાની સામે જે કોન્શિયસનેસ મારી આવી છે, ઓહો. મને રાજેશ ખન્નાની એક વાત યાદ આવે છે કે જેનાથી આપણે કન્ક્લુડ કરીને એ જે તમે વાત કરીને કે જે મયુર સર પર કરે છે એ વાતને જે દોર, જે સમય પોતાની રીતે કામ કરે અને જેમાં તમે અનુભવ લેતા લેતા એ સમયની સાથે એક સ્થિતિ સુધી પહોંચો છો અને જુઓ છો કે ઇજ્જતે, શોહરતે, ઉલ્ફતે, ચાહતે सब कुछ टिकता नहीं इस दुनिया, इज्जते, शोहरते, उल्फते, चाहते सब टिकता नहीं इस दुनिया में. आज जहां मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. क्या बात है. એટલે આ એ પણ એક કલાકાર તરીકે તમે લોકોએ આપણા સમાજની અંદર એક કલાકારની વેલ્યુ એની સામે માંગે 3 કલાકના સામે મહેનતની સાથે જે પાસે જોડાયેલા સપના, બીક, ડર, મહેનત, એક વસ્તુ પૂરી થાય એની ખુશી, પોતાને જોવાની ખુશી, શીખવાની ચા,
આ બધી વસ્તુઓનું જે મિશ્રણ છે, જે એક કલાકારની જિંદગી બનાવે છે, એનો તમે લોકો એટલું ડીપ ઇનસાઇટ, કદાચ હું કોઈ મોટા એક્ટર્સ ને કે સુપરસ્ટાર ને હું લાઈવમાં લઈ આવું તો મને આ વસ્તુઓ જાણવા નહીં, જે મને આજે અહીંયા આ તમારી સાથે વાત કરી જાણવા મળી. કેમ કે આ ગ્રાઉન્ડ લેવલની વસ્તુ. બિલકુલ. તમે જે ચેતસભાઈ વાત કરી ને એ વસ્તુ સાથે હું એક કહું, ને તમે જે આ બંનેની મારી એક પર્સનલ રિક્વેસ્ટ, તમે બંને જે પ્રોડક્શન હાઉસ સાથે જોડાઓ, મોટા મોટા હોલિવૂડના માર્વલ થી એ લોકો એમનું જયારે આવે ને એ લોકો એક વસ્તુ કરે છે, આ ફિલ્મ આટલા લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી થઈ અને એક એક નું નામ નાખે છે, ભલે એ 10,000 માણસ એની પાસે કામ કરતો, બિલકુલ બિલકુલ, પણ લખે કે એટલે હું બહુ સરસ વાત છે. હું તો 100% માનું છું કે તમારે કોઈ ફિલ્મને પૂરેપૂરું માન આપવું હોય ને તો એની ક્રેડિટ લાઈન છેક સુધી જોવો. ફિલ્મ જોવો કે નહીં મેટર નથી કરતું, ક્રેડિટ લાઈન તમે ક્યારેક જો વાંચીએ ને આપણે તો ઇવન ત્યાં સુધી કે ડ્રાઈવર થી માંડીને કોણ કેટરર છે, કાર્પેન્ટર કોણ છે, હું તો ઘણા વાંચતો ત્યારે એમ થાય કે 3 કલાક પછી તમે એમ કહો કે આ યાર શું બનાવ્યું એમ. બરાબર. પણ એમાં આટલા બધા લોકો કે જેની ઘણાની ટાઇટલ કે ક્રેડિટ લાઈનમાં લગભગ 3-4 મિનિટનો ટાઈમ જતો હોય, એટલા લોકો તો ઇન્વોલ્વ હોય જ. એ સિવાય પણ કેટલાક નામ એવા હોય કે જે કદાચ રહી ગયા હોય એવું આપણે ગણી લઈએ, તો એ બધાની મહેનત છે. બરાબર. ના પણ એ જરૂરી છે, એ જરૂરી છે. અને બધા આપણા વ્યુઅર્સ માટે આ આખો એપિસોડ IGTV વિડીયોમાં તો રહેશે જ. આવતીકાલે આ આવવાની જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એમાં આ વિડીયો આખો કન્વર્ટ પર પણ અવેલેબલ હશે, જેની લિંક અમે લોકો શેર કરી દઈશું. પણ મયુર સર, ચેતસભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. આજે આટલો બધો તમે તમારો સમય કાઢ્યો અને આટલી નિખાલસતાથી એક આખી જર્નીની વાતો, અનુભવો અને ઇવન સપનાઓ જે તમે બિલકુલ એ ક્યાંક બહુ મજા આવી સાંભળવાની. અને મારો અત્યાર સુધીના ઇન્ટરવ્યુ છે આટલા રિલેક્સ મોડમાં મેં બહુ ઓછા લીધા છે, તૈયારીઓ કરવી પડે. આજે ખબર નહીં કુદરતી રીતે હું એકદમ આ રિલેક્સ હતો કે ના આજે જ મારે ઘરમાં જ વાત કરવાની છે, એટલે હું આરામ. થેન્ક યુ સર આવવા માટે અને આ સમય કાઢવા માટે. આઈ એમ રિયલી ગ્રેટફુલ ટુ બોથ ઓફ યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. હું બે વાત કહેવા માંગુ છું. પ્લીઝ સર, પ્લીઝ. પૂરું થાય પેલા એક વસ્તુ એ કે જે મારો પહેલો ઓડિશનનો એવો અનુભવ, જે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓડિશન અનુભવ કર્યું હોય કે એક પ્રોફેશનલ લેવલે, તો એ હતું નરેન્દ્ર મોદીની વેબ સિરીઝ. અચ્છા. હા હા. એ વેબ સિરીઝમાં એક એવું કેરેક્ટર છે કે એને નાનપણમાં એવા સાધુ મળે છે ત્યાં જ્યાં એને ચા પીવડાવે રેલવે સ્ટેશન, એને એની સાથે વાત કરતા હોય એ એકબીજા સાથે. પણ તો એક સાધુ આનામાં જોઈ જાય છે કે આનામાં કઈક ક્ષમતા છે નરેન્દ્ર મોદી, તો એની સાથેનો એનો વાર્તાલાપ છે, સવાલ જવાબ છે સાથે. એ કેરેક્ટર માટે મેં આપ્યું હતું ઓડિશન. તો એ જયારે હું ઓડિશન, મેં સવારે સ્ક્રિપ્ટ લઈ લીધી હતી અને પછી મેં વાંચી બધું આખું પ્રિપેર કરી નાખ્યું. 2-3 કલાક એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે એ કેરેક્ટરનું ઓલું મેં ટ્રાય કરી. પછી મેં એને પૂછ્યું, કોઈને જોયા નતા પણ મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું કે આ સાધુ છે તો એને શાલ પહેરેલી હોય તો હું આવી રીતે પહેરી શકું એમ, કારણ કે સાધુ શાલ પહેરે છે, આવું યુઝ કરી શકું બ્રો? મને કે હા સર આપ કર સકતે. તો હું છે ને અહીંથી અમદાવાદ ખાસ ઓડિશન દેવા ગયો તો કાર કરીને. મારા જીવનમાં કાર મેં હાયર કરી અને અમદાવાદ હું ખાલી ઓડિશન દેવા ગયો. મેં તો રાજેશ ખન્નાની સ્ટોરી સાંભળી હતી કે એ છે ને કાર લઈને છે ને સ્ટ્રગલ કરવા જતા બધું. મેં કીધું આપણે થોડા કઈ આપણે પણ શું કે સમૃદ્ધ કલાકાર છીએ તો આપણે એ રીતે કરી શકીએ એમ. એટલે મેં કરી કે બધું આપી દેવાનું એમ, કલામાંના પ્રયત્ન માટે આપણે આપણું ન્યોછાવર કરવાનું, તન મન ધન થી એને આપવાનું એ કલાને.
તો ત્યાં હું કેમ અને પછી મેં સાંજે ઈ પરફોર્મ કર્યો અને મેં જોયું કે બધા છે ને શરૂઆતમાં કંઈક બોલે અને પછી એક્ટિંગ ચાલુ કરે. અહીંયા છે ને એક કાચ હતો, એમાંથી આમ જોયું, આ બે જણાને જોયા, મેં શું કરે છે શું, કારણ કે કોઈ ખ્યાલ નહીં, અંદર રૂમમાં સુઈ કરતા હશે મને ખબર નહીં. એમાંથી મેં જોયું તો એ કઈક બોલતા, બધી પરફોર્મન્સ ચાલુ કરતા પેલા 3 જણાને મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યા. એટલે પછી ઓલો ત્રીજો નીકળો ને એટલે મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું સ્ટાર્ટિંગ મેં ક્યાં બોલતે હતો? તો મારી સામે આમ જોઈ અને હસતા ભાઈ મને કે નય આયો ક્યાં? વાહ. મેં કીધું પહેલી બાર દે રહા હું. પછી એને મને બહુ સારી રીતે પ્રેમથી સમજાવ્યું કે આ કઈ સિસ્ટમ છે, તમારું નામ બોલવાનું, એજ, હાઈટ, પછી તમારા પ્રોફાઇલ આપવાના, મોબાઈલ નંબર બોલવાનો અને ડેટ્સમાં અવેલેબલ છો કે નહીં એ પૂછે, એ અમુક પૂછે એના જવાબ આપવાના અને પછી ટેક આપવાનું. એક્ટર રેડી ને પછી એક્ટર ટેક આપે. આ બધું શીખો. અને ઈ જે હું પહેલી વાર કેમેરાની સામે પહોંચ્યો અને ઈ મારું બધું પતી ગયું અને જયારે મેં ઈ ટેક આપ્યો ને, ટેકની હું શરૂઆત કરીને હું આ શાલ ઓઢીને બેઠો ને, મેં મારા જીવનમાં એટલી શાંતિ ક્યારેય અનુભવ નથી કરી. કેમેરાએ મને એટલો રિલેક્સ કરી નાખ્યો. મને જીવનનો પહેલો આટલો ગહેરો રિલેક્સેશન નો અનુભવ છે ને મને કેમેરા આપ્યો. એટલે મને એવું લાગ્યું કે ના, આની સાથે મારું કંઈક શું કહેવાય, આ એક કનેક્શન હોઈ શકે એમ કે એવું. તો અને બીજી વસ્તુ એ કે મને છે ને હવે જેમ જેમ મારું નામ થાય છે ને એમ બહુ બધા લોકો મને પૂછતા હોય છે કે સર, I also want to become actor and I like acting, I love acting and I want to do something, how to be great actor. એવું બધું આમ પેલા શરૂઆતમાં મારા વખાણ કરે, સર you have done great job, you are in Vitthal PD and I saw your work and that scene was very important and it was great. ને એવા પેલા શરૂઆતમાં તો વખાણ ચાલે ને પછી ધીરેકથી પ્રશ્ન આવે, સર I also want to become actor. કેન યુ હેલ્પ? કે ઈ ટાઈપનું કંઈક આવે, કાંઈ હોય તો કેજો, ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. તો પછી હું બધાને છે ને રિટર્નમાં એક સિમ્પલ સવાલ પૂછું કે ડુ યુ નો એક્ટિંગ? મને સાહેબ એક માણસનો એવો જવાબ નથી આપ્યો જે એવું કે આઈ ડોન્ટ નો એક્ટિંગ. બધા લોકો એવું માને છે. હું હજી સુધી નથી કહી શકતો સર, અને કદાચ હું મારા જીવનમાં કહી નહીં શકું ક્યારે કે મને એક્ટિંગ આવડે છે. બહુ સાચી વાત છે. આ એક મોટો તપ છે, એક મોટી સાધના છે, એક સાતત્ય છે. તો એ કઈ રીતે કહીશું? તો આ બધા લોકો પછી મને અમુક લોકો તો કે સર યુ સી માય રીલ્સ, આઈ હેવ ડન ઇટ. મયુર સર જે કે છે ને અમે ચોખ્ખું એક વસ્તુ આવે કે તમે યુટ્યુબ ની 4-5 લિંક મોકલી દે, સર સી યુ સી માય વર્ક. ભાઈ ખરેખર જો તમારે એક્ટર બનવું હોય ને તો આના રવાડે નહીં ચડવાય. બસ તમે રીલ્સ અને ઓલા ટિકટોક વિડીયોઝ બનાવો ને, દેટ ઈ સૌથી જે કહેવાય ને કે રિજેક્શન માટેનો પાયાનો નિયમ છે કે જો તમે કોકને એમ શેર કરો કે મારી આ રીલ જોવો કે મારું આ ટિકટોક વિડીયો જોવો, તો રિજેક્ટ થવાના ચાન્સ 80 માંથી 90% પહોંચી જાય. તો આ સિક્રેટ બંનેની વાતને જોડતો એક સિક્રેટ કહી દઉં કે મને ખબર નહીં શું કામ સિલેક્ટ કર્યો, કેમ કે મેં ન કોઈ દી રીલ બનાવી છે, ન ટિકટોક બનાવી છે, ખબર નહીં, મેં તો કોઈ દી એક્ટિંગમાં જવાનું વિચાર્યું નહોતું. આમને મને શું કામ સિલેક્ટ કર્યો એ આજ સુધી મોટું રહસ્ય. પણ કુછ રાજ કો રાજ હી રહેને દો. એ જાગ મુસાફિર માટે પણ આપણે એક સેપરેટ સેશન રાખી શકીએ ક્યારે એવું તમને લાગે ને કોઈ વખતે, ખાલી એ જાગ મુસાફિર નું જ. એ જાગ મુસાફિર નું કરશું સર, સેપરેટ આખું સેશન આપણે એના માટે કરશું 100%. હા, કારણ કે એ તમારું શું કહેવાય, એક તમારું એક કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એમ. એ તમારું એક સોસાયટી માટે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે તમારું જે છે. પ્રેરણા આપની હતી સાહેબ, એના માટે આભાર. આપને
સાહેબ ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહું, પ્રેરણા એની પ્રેરણા તમે જ છો. મેં ફર્સ્ટ સેશન તમારું એટેન્ડ કર્યું હતું એનેક્સ બિલ્ડિંગમાં, નીચે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના એવી રૂમમાં. હું 4th રોમાં બેઠો હતો અરે બાપ રે. અને તમે આવ્યા, બરાબર, મને આખું યાદ છે. અને તમે જે તમારી વાત કરી ઈ મોમેન્ટે કઈક એવું રોપાઈ ગયું હતું કે મને એમ કે એમાંથી આ જે સ્ટોરી ઉપજી હશે ને એનું પ્રેરણા સ્ત્રોત તમે છો સાહેબ. અરે સર, કારણ કે એટલી ક્લિયર મને ફિલ્મ કોઈ દેખાણી જ નથી. એટલે હું અત્યારે હજુ હું વિચારું કે હવે મારે કઈ કરવું છે તો પોસિબલ નથી. અત્યારે હું કઈ એવું કહી દઉં કે હું મારે બીજી શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી કે પહેલી ફિલ્મ બનાવી, એ પોસિબલ નથી. પણ આનું તો મને એટલું ક્લિયર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, કેરેક્ટર બાય કેરેક્ટર, એના ડાયલોગ સહિત મને એટલું સિક્વન્સમાં આવ્યું. મેં કીધું કે આ તો કરી શકાય. અને એની પ્રેરણા એ તમે જ છો. અરે સર, થેન્ક યુ. મારા જીવનમાં શું કહેવાય, કલાને પ્રોત્સાહન આપનારા જે મિત્રો હોય કે આપણા ચેતસભાઈ, આપણે શું કહીએ ને આપણી લેંગ્વેજમાં, शुभचिंतक. શુભચિંતકો. हाँ, आप हमारे शुभचिंतक हैं साहब. हम आपको कैसे भूल सकते हैं. मैं कोई शुभ चिंतक नहीं हूँ सर, मैं बस जो है वो कहता हूँ. તમે ચિંતક તો છો જ, એટલે એમાં તો ના પાડતા જ નહીં. ચિંતકમાં તો શુભે હોય ને અશુભે હોય, ઈ તો બંને ચિંતક પણ અમારા દ્રષ્ટિકોણથી તો તમે શુભ છો. સાહેબ, પણ એક વસ્તુ છે કે જેટલી આ દેશને સમાજને એક વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, પૈસા, રોજગાર, વ્યવસ્થા, રાજનીતિ, સમાજ કલ્યાણ, આ બધી વસ્તુઓની જેટલી જરૂર છે એટલી જ કળાની જરૂર છે. અને આજના એપિસોડ નું એન્ડ એટલા માટે એ રીતે કરી જાય, મને બહુ ગમતી એક વાત નક્કી સર મને એક વાત કહેવા દેશો સર, પ્લીઝ, એક વાત. હા, હું છે ને, મને એક બહુ સરસ વાત યાદ આવી કે મુંબઈમાં મેં કીધું ને કે હું વેકેશનમાં જાઉં ત્યાં, તો ત્યાં મેં આ શૂટિંગ પૂરું કરી લીધું હતું અને બાબુ સરે મોકલેલા ફોટા પણ હતા મારી પાસે. તો અચાનક મને એક બીજા કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર નો ફોન આવ્યો કે સર आपके पास भिखारी के वो गेटअप में फोटोज पड़े. હું તો હસવા માંડ્યો. મેં કીધું એલા એવું ક્યાંથી હોય. તો કે સર आप भेज सकते हैं. तो मैं कीधु रुक, मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मैं तुझे भेजता हूँ. તો છે ને ત્યાં સાઈડમાં સ્ટ્રીટમાં ઓલી એની દિવાલ હોય ને, ત્યાં એક તાલપત્રી જેવું પડ્યું હતું અને બાજુમાં એક ઝાડવું હતું. ત્યાં જઈ અને ત્યાં એક રિક્ષા વાળો હતો. એટલે મેં કીધું ભાઈ તું મારા 4-5 ફોટા પાડી દઈશ. મને કે હા. એટલે મેં છે ને કૂદતો કાઢ્યો, વાળ વિખરી, વાંચા ચડાવ્યા અને આમ ઓલા આમ થોડોક આમ શું કે ઓલો ભિખારી જેવો આમ કે આમ બેસી ગયો અને છે ને થોડોક આમ બેઠો આમ એવી રીતે મેં ફોટા પાડી. 5 મિનિટમાં એને મોકલું મેં ફોટા. અને એની 10મી મિનિટે મને ફોન આવ્યો કે સર તમારું આ સોનીની અમે એડ બનાવીએ છીએ અને એમાં તમારું નક્કી થઈ ગયું છે. અને ઈ છે ને મને ગુબ્બારા વાળાનો એમાં રોલ આપ્યો છે. બહુ ક્યુટ છે, બહુ ક્યુટ સીન. હા, બહુ ક્યુટ સીન. બરાબર. ઈ એડ મને એવી રીતે મળી 10 જ મિનિટમાં બધું થઈ ગયું. ઓલો રિક્ષા વાળો દાંત કાઢ. અને પછી ઈ જયારે હું આમ બેસી અને આમ કરીને ઉભો થયો ને, તો બાજુમાં સોસાયટીનો ચોકીદાર હતો. ઈ જોવે મારી સામે આ શું કરે છે શું. પછી પાછો કપડા પહેરી તૈયાર થઈને નીકળી ગયો. તો જોતો રહ્યો મને કે વાહ સાહેબ વાહ. મેં કીધું થેન્ક યુ. એક જ વસ્તુથી આ વસ્તુ એન્ડ કરવા માંગુ છું એપિસોડ નું. જયારે હું ગીતાની વાત કરું ને, ગીતામાં કૃષ્ણ એક બહુ સરસ વસ્તુ કીધી છે કે વેદોમાં હું સામવેદ, નૃત્ય વેદ. જયારે ઈશ્વર ધરતી ઉપર ઉભો રહી અને
પોતાના મોઢે કહે છે કે હું સ્વયં ઈશ્વર છું, ત્યારે હું વેદોમાં સામ વેદ છું, નૃત્ય કળાનો વેદ છું. આથી જરૂરી છે કે આ કલા, એક્ટિંગ, આનું ઇમ્પોર્ટન્સ માણસના જીવનમાં કેટલું મહત્વનું છે કે સ્વયં યોગેશ્વરે યોગ મુદ્રામાં આની જો ચર્ચા કરી તો આપણે બધાએ સમજવાની છે. આજે ગ્રાઉન્ડ લેવલે જે કામ ચાલે, આજે આ બધા અનુભવોથી જે તમે બંને વાત કરી એ બદલ તો હું દિલથી તમારા બંનેનો બધા દર્શકો વતી આભાર. અને આશા કરું કે આપણે ફરીથી આવું જ એકાદું અલગ છે ચોક્કસપણે કરીએ બહુ જલ્દી. આપને બંને આપના આગળના પ્રોજેક્ટ માટે શુભેચ્છાઓ. અમે બસ આવી રીતે જોતા જ રહીએ. અને થેન્ક યુ. અમારું નામ જોડાઈને થોડું અમારું નામ ઉપર થઈ જાય એવી. સાહેબ આપણે જાગ મુસાફિર નું પાર્ટ 2 બનશે જો તમે યાદ રાખજો, એ ગમે તેથી હું બનાવીશ. ચોક્કસ સાહેબ, 100%. હા, ચાલો મળીએ સર. થેન્ક યુ. ઓકે સર. થેન્ક યુ. આમાં હજી કોક પૂછે હું એક્ટિંગ માં ચાલુ કરું? અરે ભાઈ મહેનત કરો, શીખો પેલા એક્ટિંગ શું ચાલુ. તમે ક્યાંક શીખો તો જાઓ, કોક તો પૂછો તો ખરા શું કરવાનું. હું એક્ટિંગ માં ચાલો મળીએ. ચાલો, ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ.